who has been honored with the Gan Samradhini Lata Mangeshkar Award for 2020-21 year. ఓకే అండి, రైట్. సో ఈ సంవత్సరానికి గాను గన్ సమ్రాజ్ని లతా మంగేష్కర్ అవార్డు అనేది ఎవరికి వచ్చిందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి. షీ ఈస్ ఎ వెటరన్ సింగర్. ఓకే, షీ ఈస్ ఎ వెటరన్ సింగర్. హర్ నేమ్ ఈజ్ ఉషా మంగేష్కర్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో Usha Mangeshkar is the current recipient of a Gan Samradhini Lata Mangeshkar Award, and this award is presented by Maharashtra State Government. Okay, this award is presented by Maharashtra State Government. Okay, if there is any static related question, who is the present Maharashtra Chief Minister? Okay, Shri Uddhav Thackeray. Shri Uddhav Thackeray. Okay, and the present governor of the Maharashtra state is Bhagat Singh Koshyari, right? Okay, Bhagat Singh Koshyari. So these are some of the important static related questions relating to the Maharashtra state government. Fine. Which state governor will launch a sero survey in the state to gauge the penetration of COVID-19 in the population and monitor its transmission trend? Okay, right. So recently ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు బ్లడ్ కి సంబంధించినటువంటి సీరం ని కలెక్ట్ చేసి COVID-19 ఏంటంటే డిటర్మైన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఓకేనండి, రైట్. విచ్ స్టేట్ has taken an initiation to collect the blood sero to determine the COVID-19 disease? Okay, right. So option B is your answer అండి. సో హర్యానా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రీసెంట్ గా మన బ్లడ్ లో ఉండేటువంటి సీరం ఉంటుంది కదండి, ఈ సీరం శాంపిల్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసి దాన్ని COVID-19 టెస్ట్ ఏంటంటే COVID-19 టెస్ట్ అనేది దీన్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనా, టు డిటర్మైన్ ది COVID-19 డిసీజ్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ స్టాటిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, హర్యానా పాయింట్ ఆఫ్ అడిగితే కనుక హర్యానా ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అడగొచ్చండి. సో హర్యానా ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే శ్రీ మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ అనమాట. ఓకే, రైట్. మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్. మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ is the present chief minister of Haryana, and the present governor of the Haryana is Satyadev Narayan Arya. Okay, Satyadev Narayan Arya. Okay, right. This is a new kind of a test matter. Okay, right. So collecting blood serum to determine the COVID-19. Okay, chalo the next one. Which airport of India has been granted the airport health accreditation by ACI? Okay, right. Well, so during the pandemic time, passenger safety is more important. Okay, in every airports. Chalo, so అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఏసీఐకి సంబంధించి ఏంటంటే ఎయిర్పోర్ట్ హెల్త్ అక్రిడిటేషన్ ఏంటంటే ఒక ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్ కి అంటే గ్రాంట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. దెన్ విచ్ ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ received the airport health accreditation by ACI? Okay, right. So the Hyderabad based airport. So option C is your answer. So Hyderabad based airport. So which name is Rajiv Gandhi. Okay, Rajiv Gandhi International Airport. Okay, Rajiv Gandhi International Airport. Currently it is maintained by GMR. Okay, right. Currently it is maintained by GMR Group Mata. Okay, right. So Rajiv Gandhi International Airport has become the first Indian airport in Asia Pacific region. Okay, Asia Pacific region to receive this kind of airport health accreditation by ACI. Okay, fine. సో ఏంటంటే ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్లో ఏంటంటే సో రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మాత్రం ఏంటంటే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ హెల్త్ అక్రిడిటేషన్ ఏంటంటే ఏసీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంటే రిసీవ్ చేసుకుందన్నమాట. ఓకే, దిస్ బికేమ్ ది ఓన్లీ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఓన్లీ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ which is accredited by the airport health accreditation by ACI. Okay, right. అలాగే స్టాటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఒకసారి చూద్దాము. సో అట్లాగే చెన్నై పాయింట్ ఆఫ్ లో కనుక మీరు చూసుకుంటే కనుక ఓకేనండి, రైట్. చెన్నైలో కూడా అంటే మనకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి. ఓకేనండి, రైట్. సో దీన్ని ఏమైనా పిలుస్తాం అంటే మనం అన్నాదురై. ఓకే, అన్నాదురై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకేనండి, అన్నాదురై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ స్టాటిక్ పాయింట్ మిమ్మల్ని అడగొచ్చండి. అండ్ అలాగే గ్వాలియర్ లో బేస్ అయినటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ ఏంటంటే మనకి రాజమాత. ఓకే, రాజమాత విజయరాజే సింధియా. రాజమాత విజయరాజే సింధియా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గ్వాలియర్ అన్నమాట. ఓకేనండి, ఇకపోతే ముంబై చూసుకుంటే కనుక ఛత్రపతి శివాజీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. Okay, Chhatrapati Shivaji International Airport. So these are some of the important static related questions related to the international airports. So which state's pollution control board has signed an agreement with the IIT Delhi
for setting up of a geographical information system based platform for air quality management. Okay, right, well. సో రీసెంట్ గా ఏ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు ఏంటంటే ఐఐటి ఢిల్లీ వాళ్ళతో ఒక చిన్న అగ్రిమెంట్ అని చేసుకున్నారట. సో ఆ అగ్రిమెంట్ దేని గురించి అని చెప్పేసి అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లో ఉండేటువంటి ఎయిర్ ని చెక్ చేయడం కోసం అనమాట. ఓకేనండి, ఫర్ చెకింగ్ ది ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనమాట, బేస్డ్ ఆన్ ది జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇనిషియేషన్ హస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, రైట్, వెల్. సో బీహార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి బీహార్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఓకేనండి, బీహార్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు మేడ్ అన్ ఎంఓయూ విత్ ద ఐఐటి ఢిల్లీ. ఓకే, రైట్, ఐఐటి ఢిల్లీ వాళ్ళది ఏంటంటే మనకి అగ్రిమెంట్ అని చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో ఇది దేనికోసం చెప్పేసి ఫర్ చెకింగ్ ది లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. ఓకేనండి, ఫర్ చెకింగ్ ది లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. సో బీహార్ స్టేట్ ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి నితీష్ కుమార్ గారు అండి. ఓకే, నితీష్ కుమార్. అండ్ అలాగే గవర్నర్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి ఫెగు చౌహాన్ అనమాట. ఓకే, రైట్, ఫెగు చౌహాన్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ హెడ్స్ ఆఫ్ బీహార్ అండి. అండ్ అలాగే ద అప్కమింగ్ మంత్స్ లో ఏంటంటే మనకి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ రీసెంట్ గా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారండి. సో త్వరలో మనకి ఏంటంటే మన ఇండియన్ స్టేట్ లో ఒక స్టేట్ లో ఏంటంటే మనకి ఎలక్షన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ స్టేట్ కూడా ఏంటంటే మనకి బీహార్ అనమాట. ఓకేనండి, సో త్వరలో ఏంటంటే బీహార్ లో మనకి 5 years ఎలక్షన్స్ అనేవి మనకి జరగబోతూ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్. Which among the following has announced the launch of its new brand campaign contactless connections? ఓకే, రైట్, వెల్. సో రీసెంట్ గా ఏ పేమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి రీసెంట్ గా ఏంటంటే ఒక బ్రాండ్ క్యాంపెయినింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేశారట. ఆ బ్రాండ్ క్యాంపెయినింగ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏంటంటే కాంటాక్ట్లెస్ కనెక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, కాంటాక్ట్లెస్ కనెక్షన్స్. ఫైన్, కాంటాక్ట్లెస్ కనెక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ an awareness program, okay, relating to the COVID-19 social distancing. COVID-19 social distancing. ఓకేనండి, రైట్. సో సోషల్ డిస్టెన్స్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు అవేర్ చేస్తూ మనకి ఏంటంటే కాంటాక్ట్లెస్ కనెక్షన్స్ అనేటువంటి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి. ఇందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ కంపెనీ ఏంటంటే మనకి ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అనమాట. ఓకే, ఎస్బీఐ కార్డ్స్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. హూ హ్యాస్ ఓన్ ది ఏషియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ జర్నలిజం అవార్డ్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం. ఓకే, రైట్, వెల్. సో రీసెంట్గా ఏంటంటే మనకి జర్నలిజం లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినందుకు కానీ ఏంటంటే ఏషియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ జర్నలిజం అవార్డు ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఏ క్యాండిడేట్ కి ఇచ్చారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్, వెల్, ఫైన్. The candidate was received the Asian College of Journalism Award for the investigative journalism article on election bonds. ఓకేనండి, రైట్, ఎలక్షన్ బాండ్స్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ అవార్డు అనేది ఎందుకు ఇచ్చారని చెప్పేసి అంటే మనకి ఎలక్షన్ బాండ్స్ అని చెప్పేసి కొత్త రకమైనటువంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ బాండ్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళంటే మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్, వెల్. అండ్ ఈ ఎలక్షన్ బాండ్స్ అయితే మనకి ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఇష్యూ చేసినటువంటి బ్యాంక్స్ ఏంటంటే మనకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఓకేనండి, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. క్లియర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో యాక్చువల్గా అంటే మనకి 2019 ఎలక్షన్ టైంలో ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అంటే ఈ కొత్త రకమైన బాండ్స్ అంటే మనకి ఇనిషియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట, ఎలక్షన్ బాండ్స్ అనమాట. ఈ ఎలక్షన్ బాండ్స్ పైన చేసినటువంటి కవరేజ్ గా ఏంటంటే ఏషియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ జర్నలిజం అవార్డు అనేది ఎవరికి వచ్చిందని చెప్పేసి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ సి అండి. సో ద క్యాండిడేట్ నేమ్ ఈజ్ నితిన్ సేతి అనమాట. ఓకే, నితిన్ సేతి ఈజ్ ది కరెంట్ రిసిపియంట్ ఆఫ్ ఏషియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ జర్నలిజం అవార్డ్ ఫర్ ది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ జర్నలిజం ఫర్ ది కవరింగ్ ది ఆర్టికల్ ఆన్ ఎలక్షన్ బాండ్స్ అనమాట. ఓకే, ఎలక్షన్ బాండ్స్ ఇట్స్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ బాండ్స్ విచ్ ఆర్ issued by the government of India, okay, on behalf of government of India. ఓకేనండి, రైట్. మన ఇండియాలో ఈ బాండ్స్ ని పబ్లిక్ ఆఫర్ చేసినటువంటి బ్యాంక్ ఏంటంటే మనకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నమాట. చలో నెక్స్ట్ వన్. ది యాన్యువల్ ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్ ఆఫ్ ది సార్క్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వాస్ చైర్డ్ బై విచ్ కంట్రీ? ఓకే, రైట్, వెల్. సో ఈ 2020 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి సంబంధించి ఏంటంటే ఓకేనండి 2020 సంవత్సరానికి ఏంటంటే సార్క్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏంటంటే మనకి ఇనాగ్రేట్ చేసినటువంటి ఆ కంట్రీ ఏంటంటే మనకి నేపాల్ అండి. ఓకే, ఇట్స్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. Okay, option B is the right answer mata, Nepal. Okay, right. So Nepal, it is one of the member country in SAARC mata. So what is the full form of SAARC? South Asian Association of Regional Cooperation in Cooperation in Japan pilustuntandi. South Asian Association of Regional Cooperation, and it is located in, it is headquartered in Kathmandu. Okay, it is headquartered in Kathmandu, so which is in Nepal. So present manaki SAARC lo enthamandi members unnaru chepsante there are currently 8 members. Okay, 8 members in the SAARC group. Okay, right. So వీళ్ళు ఎవరెవరు అని చెప్పేసి అంటే మనకి పాకిస్తాన్, ఓకే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇండియా, ఓకే, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, శ్రీలంక, and finally Maldives. Okay, fine. So these are the current members in the SAARC group mata. Okay, the headquarters is located in Kathmandu, which is in Nepal,
and the present annual informal meeting of the SAARC Council of Ministers was chaired by the Nepal country. Okay, right. Which has become the first municipal corporation of the country to provide forest land rights certificates to people of ఓకే రైట్. సో రీసెంట్గా మన ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక అర్బన్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి ట్రైబల్ క్యాండిడేట్స్కి ఏంటంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ అండ్ ల్యాండ్ సర్టిఫికేట్స్ ఏంటంటే ఇష్యూ చేయడం అనేది జరిగిందన్నమాట. సో ఈ ఇనిషియేషన్ని స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ ది కంట్రీ ఏంటమ్మా అని చెప్తుంటే సో ఇట్స్ ఆప్షన్ డి అండి. సో ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నేమ్ ఈజ్ జగదల్పూర్ అనమాట. ఓకే రైట్. జగదల్పూర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఓకే విచ్ ఈస్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్. ఓకే ఛత్తీస్గఢ్ అనమాట. ఓకేనండి రైట్. ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్లో ఉండేటువంటి జగదల్పూర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారని చెప్పేసి అంటే ఆ జగదల్పూర్ అర్బన్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి పీపుల్కి ఓకేనండి అర్బన్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి పీపుల్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఫారెస్ట్ అండ్ రైట్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇష్యూ చేయడం అనేది జరిగిందన్నమాట. ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేది దేనికి సంబంధించి అని చెప్పేసి అంటే విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట. ఓకేనండి ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఓకే రైట్. సో ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటే కనుక ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఛత్తీస్గఢ్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి భూపేష్ బఘేల్. Okay, Bhupesh Baghel, and the present governor of the Chhattisgarh is Anasuya Ike. Okay, Anasuya Ike. Fine. Who has been awarded the Golden Pen of Freedom Award 2020? So, Golden Pen of Freedom Award 2020 winner ఎవరు అని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. Right? She is a Colombian journalist. She is a Colombian journalist, and right. Her name is Zined Bedoya Lima. Okay, her name is Zined Bedoya Lima. She is the current recipient of a Gold Pen of Freedom Award. Okay, right, which is given in the field of journalism. Okay, which is given in the field of journalism. So, Golden Pen of Freedom Award, which is given in the field of journalism, and the present year recipient is Zined Bedoya Lima, and she is a Colombian journalist. Right. Flipkart has signed an MOU with which state for one district, one product scheme. First and foremost thing is, what is the full form of ODOP? Okay, right. Well, many times asked in examination, right? ODOP. So ODOP full form entante one district, one product. Okay, and one district, one product. So what is the purpose of the scheme? Okay, what is the purpose of the scheme? To create a unique product. Okay, to create a unique product from each district. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ స్టేట్లో ఉండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ కానీ చూసుకుంటే కనుక ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా అంటే ఒక యూనిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక స్పెషల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే క్రియేట్ చేయడం ఏంటంటే సో ఈ స్కీమ్ తాలూకా మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ మాట. అండ్ ఇలా క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో వీటిని ఏంటంటే మళ్ళీ మార్కెట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనండి, అండ్ విచ్ కెన్ బి మార్కెటెడ్ ఇన్ గ్లోబల్ లెవెల్. సో అయితే ఈ ఓడిఓపి అనేటువంటి స్కీమ్ అయితే మనకి ఏ స్టేట్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారని చెప్పేసి అంటే మనకి ఇనిషియల్గా అయితే ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు ఏంటంటే లాంచ్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. ఓకేనండి రైట్. సో ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్లో ఉండేటువంటి ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో బేసిక్గా వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినటువంటి ఈ యూనిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వీటన్నిటిని కూడా అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో మార్కెట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఏంటంటే కనుక ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళతో ఏంటంటే వీళ్ళు అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. ఓకేనండి రైట్ వెల్. అండ్ అలాగే మోస్ట్లీ వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా దేనికి రిలవెంట్గా ఉంటాయని చెప్పేసి అంటే ట్రెడిషనల్. ఓకేనండి రైట్, విచ్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్. ఓకేనండి, మోస్ట్లీ వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినటువంటి ఆ యూనిక్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా అంటే ఎక్కువగా ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కింద రిలవెంట్గా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనండి రైట్ వెల్. సో రీసెంట్గా అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళతో ఈ ట్రెడిషనల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఓడిఓపి స్కీమ్ ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నటువంటి ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ అండి. సో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ మాట. ఓకే రైట్, ఉత్తరప్రదేశ్. ద ప్రెజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు. ఓకే, యోగి ఆదిత్యనాథ్. అండ్ ద ప్రెజెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఆనందీ బెన్ పాటిల్. ఓకే, ఆనందీ బెన్ పాటిల్. ఓకే రైట్ వెల్. సో అలాగే మనకి యూనియన్ బడ్జెట్ 2020-21 సంవత్సరంలో ప్రజెంట్ చేసిన యూనియన్ బడ్జెట్లో కూడా అంటే ఓడిఓపి స్కీమ్కి ఏంటంటే స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఏంటంటే ఇదే స్కీమ్ ఏంటంటే అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా అంటే మన ఆనరబుల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా ఏంటంటే చేయడం జరిగిందన్నమాట. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకున్నాము. సో ఓడిఓపి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, చాలా నెక్స్ట్ వన్. Who has been given the additional charge of a national security guard? Okay, right. నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కి అడిషనల్ చార్జ్ కింద తీసుకునేటువంటి ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పేసి అంటారన్నమాట. ఓకేనండి రైట్. Who has been appointed as the additional charge of a national security guard? Whose name is
S.S. Deshwal అండి. Okay, right. S.S. Deshwal. S.S. Deshwal has recently taken oath as the additional charge of a national security guard matter. And okay, right. Sudeep Laktakia. Option B, Sudeep Laktakia. He is the present Director General of National Security Guards మాట. ఓకేనండి. సో రైట్. సో త్వరలో ఏంటంటే ఇన్ ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అవ్వబడిన క్యాండిడేట్ ఎవరైనా చెప్తుంటే మనకి ఎస్ఎస్ దేశ్వాల్ అనమాట. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్. The book, The Very Extremely The Most Naughty Asura Tales for Kids is authored by. Okay, right, well. The Very Extremely Most Naughty Asura Tale of the Kids. So ఈ బుక్ మనకి రీసెంట్ గా ఆథర్ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పేసి అంటారండి. ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇట్ ఈస్ ఆథర్డ్ బై ఆనంద్ నీలకంఠన్. ఓకే, రైట్. విచ్ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ది ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సప్తాహ్? ఓకే, టు మేక్ ఇండియా సెల్ఫ్ రిలయంట్. ఓకే, ఫైన్, రైట్. రీసెంట్ గా ఏ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సప్తాహ్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటే లాంచ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి అడుగుతారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. వెల్, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సప్తాహ్ ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మాట. ఓకేనండి, రైట్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్. సో ది ప్రెసెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఈజ్ శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్. ఓకే, రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట. సో ఈ నండర్లో మనకి ఏంటంటే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సప్తాహ్ అనేటువంటి ఈ ఇనిషియేషన్ ఏంటంటే మనకి లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఓకే, రైట్. మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి ఓకే, రైట్, శ్రీ అమిత్ షా. ఓకే, అమిత్ షా. అండ్ హీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే కనుక మనకి అంటే గాంధీనగర్. అండ్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారిది అయితే కనుక మనకి లక్నో. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ. సో హీ ఈస్ ది ప్రెసెంట్ మినిస్ట్రీ. హూ ఈస్ ది ప్రెసెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ? సో ఎంఎస్ఎంఈ ప్రెసెంట్ మినిస్టర్ ఎవరని చెప్పేసి మనకి నితిన్ జైరామ్ గడ్కరీ. ఓకే, నితిన్ జైరామ్ గడ్కరీ. అండ్ హూస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నాగ్పూర్. అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఈజ్ శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్. ఓకే, నిర్మలా సీతారామన్ గారు. ఓకే, రైట్. హర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ కర్ణాటక. ఓకేనండి, షీ వాజ్ ఏ రాజ్యసభ ఎంపీ. చలో నెక్స్ట్ వన్. హూ హ్యాస్ ఓన్ James Dyson India Award 2020 for his invention Earth Tattva. ఓకే, రైట్. వెల్, సో రీసెంట్గా ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఏంటంటే ఎర్త్ తత్వ అనేటువంటి ఇన్వెన్షన్ గాను జేమ్స్ డైసన్ ఇండియా అవార్డ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. అండ్ హూ ఇస్ ది ప్రజెంట్ రిసిపెంట్ ఆఫ్ జేమ్స్ డైసన్ ఇండియా అవార్డ్ ఫర్ హిస్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఎర్త్ తత్వ? ఓకే, రైట్. వెల్, సో హీ ఈస్ ఎ నేషనల్ ఓకే హీ ఈస్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ Institute of Design. Okay, right. National Institute of Design, Ahmedabad. Okay, right. He is a student of National Institute of Design, Ahmedabad mata, and his name is Shashank Nimkar. Okay, right. Well, Shashank Nimkar mata. So ఈయన ఎర్త్ తత్వ అనేటువంటి ఇన్వెన్షన్ ఏంటంటే జేమ్స్ డైసన్ ఇండియా అవార్డ్ అనేది ఈయనకి ప్రజెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. అండ్ హీ ఈస్ ది ప్రెజెంట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్, అహ్మదాబాద్. Okay. Which among the following organization has released the Business Confidence Index? Okay, right. Well, so Business Confidence Index ni release చేసినట్టు ఆర్గనైజేషన్ ఏంటని చెప్పి అడుగుతున్నానండి. ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సో ఇట్స్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ మాట. ఓకే, రైట్. NCAR. So the full form of NCAR is National Council of Applied Economic Research. Economical Research, which is in New Delhi. So this organization is responsible to issue Business Confidence Index. Okay, chalo the next one. RBI has decided to introduce the positive pay system for check from which of the following date? Okay, right. Well, so it's a great initiation which is taken by the Reserve Bank of India in order to prevent ఫ్రాడ్స్ ఇన్ బ్యాంక్స్. ఓకేనండి, రైట్. సో జనరల్గా మనకి బ్యాంక్స్లో ఏంటంటే ఫ్రాడ్స్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అనమాట. అండ్ ద ఫ్రాడ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు చెక్ పేమెంట్స్. ఓకేనండి, ద ఫ్రాడ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు ది చెక్ పేమెంట్స్. జనరల్గా చెక్ పేమెంట్స్లో జరిగేటువంటి ఫ్రాడ్లెన్స్ అన్నట్లని కూడా మనకి ఏంటంటే ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఏం చేసినట్టు మనకి పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ ఏంటంటే తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే, అండ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ది
పేమెంట్ ఆఫ్ చెక్స్ విత్ 50,000 అండ్ అబౌవ్. ఓకేనండి, రైట్. ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే మనకి మినిమం 50,000 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండేటువంటి పేమెంట్ ఉండేటువంటి చెక్స్కి మాత్రం ఏంటంటే ఈ పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ అనేది మనకి ఏంటంటే అప్లికబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి, పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే జనరల్గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారని చెప్పేసి అంటే ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండి. సో ఈ టెక్నాలజీని యూస్ చేసుకొని మనం జనరల్గా ఏం చేస్తారని చెప్పేసి అంటే చెక్ తాలూకు డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు ఎంటర్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారని చెప్పేసి అంటే అదే పేరు మీద కానీ లేదంటే అదే చెక్ నెంబర్తో కానీ సేమ్ సిగ్నేచర్తో కానీ ఏమన్నా సరే ఇదివరకు ఇష్యూ చేసిన చెక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి లేదా మొత్తం అంతా డేటా అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే వచ్చేసి ఉంటుందండి. సో యాజ్ పర్ ద డేటా ప్రకారం ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఈ చెక్ తాలూకా డీటెయిల్స్ ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఒకసారి క్రాస్ చెక్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ అంతగానో సక్సెస్ఫుల్ అయితే కనుక మీరు ఏంటంటే పేమెంట్ అని చేయొచ్చు అనమాట. ఒకవేళ అదేమైనా మీకు ఏంటంటే సస్పీషియస్గా ఏమైనా అనిపిస్తే కనుక మీరు ఏంటంటే హోల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దీని ద్వారా అంటే కొంతవరకు మనకి ఏంటంటే ఈ చెక్ రిలేటెడ్ సంబంధించినటువంటి ఫ్రాడ్స్ అంటే కొంతవరకు మనం అంటే ప్రివెంట్ చేయడానికి అనేది ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఈ పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి ఎప్పటి నుంచి మనకి ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తుందని చెప్పేసి అంటే కనుక 1st January 2021 అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, అండ్ దిస్ అనౌన్స్మెంట్ made by the Reserve Bank of India on the previous bi-monthly monetary policy review. Okay, bi-monthly monetary policy రివ్యూ అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ టైం ఏంటంటే August 6 జరిగిందండి. సో August 6 జరిగినటువంటి బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ రివ్యూలు ఏంటంటే ఈ పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ గురించి అనౌన్స్మెంట్ అయితే మనం చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, రైట్. రాహత్ ఇండోరీ హూ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ హూ వాజ్ ఎరెనో అంట. ఓకే, రైట్. రాహత్ ఇండోరీ అనేటువంటి క్యాండిడేట్ అంటే రీసెంట్గా చనిపోవడం అయితే జరిగిందండి. హూ వాజ్ ఎ పాపులర్ ఉర్దూ పోయెట్. హూ వాజ్ ఎ పాపులర్ ఉర్దూ పోయెట్ అండ్ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇండోర్. Okay, he is from Indore mata. Okay, clear. So the option D is your answer mata. Okay. A medical device park, MedSpark, will be established in which state? It's a direct question అండి. రైట్, మెడికల్ డివైస్ పార్క్, MedSpark అనేటువంటి ఒక మెడికల్ డివైస్ పార్క్ అంటే మనకి ఏ స్టేట్ లో మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి అడుగుతున్నానండి. ఇట్స్ ఆప్షన్ బి కేరళ అన్నమాట. ఓకేనండి, రైట్. దిస్ అనౌన్స్మెంట్ ఈస్ మేడ్ బై ది ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కేరళ శ్రీ పినరాయి విజయన్ గారు. ఓకేనండి, రైట్. పినరాయి విజయన్, the present chief minister of the state, and the present governor ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి అరీఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్. ఓకే, అరీఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్. సో he is the present governor of the state. And the next one, which company has collaborated with Prasar Bharati and Virtual Bharat for artificial intelligence enabled Independence Day celebrations of India? Okay, right. Well, so recently ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ని మనం ఏంటంటే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసం ప్రసార్ భారతి వాళ్ళు వర్చువల్ భారతి అండర్లో ఏంటంటే ఏ కంపెనీ వాళ్ళతో ఏంటంటే మనకి కొలాబరేట్ అయ్యారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సో ద కంపెనీ గూగుల్ ఇండియా. ఓకే, రైట్. వెల్, గూగుల్ ఇండియా హ్యాస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ ది ప్రసార్ భారతి. ఓకే, ప్రసార్ భారతి అండ్ వర్చువల్ భారత్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎనేబుల్డ్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఓకే అండి, రైట్. వెల్, సో రైట్, వర్చువల్ భారత్ అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే అంటే వర్చువల్ బేసిస్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసం అంటే ప్రసార్ భారతితో మనకి అగ్రిమెంట్ చేసుకునేటువంటి ఆ కంపెనీ ఏంటంటే మనకి గూగుల్ ఇండియా అన్నమాట. ఓకేనండి, రైట్. అండ్ విచ్ స్టేట్స్ టూరిజం campaign హ్యూమన్ బై నేచర్ హ్యాస్ backed ది ప్రెస్టీజియస్ పాటా గ్రాండ్ అవార్డ్ 2020 ఫర్ మార్కెటింగ్. ఓకేనండి, రైట్. జనరల్గా అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు హ్యూమన్ బై నేచర్ అనేటువంటి ఒక మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ ఏంటంటే చేయడం జరిగిందండి. సో వీళ్ళు చేసినటువంటి హ్యూమన్ బై నేచర్ అనేటువంటి మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఈ ఇయర్ అంటే పాటా గ్రాండ్ అవార్డ్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, ఇంతకీ ఆ హ్యూమన్ బై నేచర్ అనేటువంటి మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ స్టేట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ సి అండి, కేరళ అనమాట. ఓకే, రైట్, కేరళ అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఏంటంటే మనకి ఈ పాటా అవార్డ్ అనేది ఏ స్టేట్కి వచ్చిందని చెప్పేసి అంటే ఆబ్వియస్గా మీరు ఏంటంటే ఈజీగా కళ్ళు మూసుకుని ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు అనమాట. సో ఇట్స్ కేరళ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. పాటా ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే పసిఫిక్ ఓకే ఏషియా ట్రావెల్ అసోసియేషన్. ఓకే, రైట్. పసిఫిక్ ఏషియా ట్రావెల్ అసోసియేషన్ అనమాట. సో వీళ్ళంటే ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే మనకి పాటా అవార్డ్స్ ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఫర్ ప్రమోటింగ్ ది టూరిజం అండి. సో రైట్, ఈ ఇయర్ మనకి ఏంటంటే హ్యూమన్ బై నేచర్ అంటే మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ చేసినందుకు ఏంటంటే కేరళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఈ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, which platform has launched its first startup accelerator program named Leap? Okay, right. Well, so recent గా మనకి ఏంటంటే మన వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ తరగతి ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి. అండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇంకా ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ లీప్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, రైట్. వెల్, సో ది ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్డ్ లీప్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై ది ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ అనమాట. ఇట్స్ ఎ బెంగళూరు బేస్డ్ కంపెనీ. Okay, it's a Bengaluru based company matter. So the option D is your answer.
RBI has appointed a 3-member committee of directors to look after the affairs of Lakshmi Vilas Bank, who is the chairman of CBOD. Okay, right, well. సో రీసెంట్గా ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ సంబంధించి ఒక 3 మెంబర్స్ అంటే కమిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి అపాయింట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే అండి, సో రైట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అంటే మనకి పేపర్లో ఈ పర్టికులర్ సిఓడి అనేటువంటి ఇష్యూ అనేది బాగా మనకి ఏంటంటే పేపర్లో హైలైట్ అవుతుందండి. సో చూసుకోండి, ఇలాంటి ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు అంటే మనకి అబ్రివేషన్ పాయింట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో వాట్ ఈస్ ది ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిఓడి? సో సిఓడి స్టాండ్స్ ఫర్ కమిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మాట. యాక్చువల్లీ కమిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేటువంటి ఈ క్యాండిడేట్స్ ఎప్పుడు మనకి ఏంటంటే స్క్రీన్ పైకి వస్తారని చెప్పేసి అంటే ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ లో టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుందో, ఓకేనండి, ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ లో టాప్ మేనేజ్మెంట్ అని ఫెయిల్ అవుతుందో, సో టాప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎండి అండ్ సిఇఓ కానీ, ఓకేనండి, అలాగే బోర్డ్ మెంబర్స్ కానీ, ఓకేనా, సింపుల్ మనం డైరెక్టర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం కదండి. సో వీళ్ళ మధ్య కోఆర్డినేషన్ లేదనుకోండి, అప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే అయితే మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎండి అండ్ సిఇఓ తాలూకా అపాయింట్మెంట్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకేనండి, సో ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ కి హెడ్ అనేవారు ఎవరైతే ఉంటారో, సో అప్పుడు ఆ కంపెనీ తరఫున కొన్ని యాక్టివిటీస్ అనేవి ఏంటంటే మనకి ఎంగేజ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి మనకి అంటే కమిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అపాయింట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి, సో బేస్డ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ సైజుని బట్టి ఏంటంటే మనకి కమిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే అపాయింట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. మరి అలాగే రీసెంట్ గా ఏంటంటే లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ ఎండి అండ్ సిఇఓ ఏంటంటే ఆయన ఒక 8 months బ్యాక్ రిజైన్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఎందుకు అని చెప్పేసి అంటే మిస్కమ్యూనికేషన్ అండ్ మిస్కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఎండి అండ్ సిఇఓ అనమాట. సో ప్రెసెంట్ అంటే లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ తాలూకా యాక్టివిటీస్ మేనేజ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఆర్బీ వాళ్ళు మనకి ఈ సిఓడిస్ అపాయింట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఇంతకీ అపాయింట్ అయిన 3 members ఎవరని చెప్పేసి అంటే, సో ద వన్ మీటా Makan, and the second one is Shakti Sinha, and the third one is Satish Kumar Mata. So these are the 3 candidates which were appointed by the Reserve Bank of India as a committee of directors Mata. So అయితే ఈ 3 members లో ఈ committee of directors బాడీకి హెడ్ గా ఉండేటువంటి క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ మీటా మక్కన్ మాట. ఓకేనండి, రైట్, మీటా మక్కన్ మాట. లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ అపాయింట్ అయినటువంటి కమిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మెంబర్స్ కి ఏంటంటే హెడ్ గా ఉండేటువంటి క్యాండిడేట్ పేరు ఏంటంటే మనకి మీటా మక్కన్ మాట. ఓకేనండి, రైట్, వెల్. అండ్ సుధాకర్ గుప్తా అనేటువంటి క్యాండిడేట్ ఈయన కూడా ఏంటంటే ఈయన ఎప్పటి నుంచి మనకి అంటే ఎల్బీబీలో ఉండేటువంటి ఒక వెటరన్ డైరెక్టర్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ అనేది మనకి హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా అని చెప్పి అంటే ఇట్ ఈస్ చెన్నై బేస్డ్ బ్యాంక్ అండి. సో ద హెడ్ క్వార్టర్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ చెన్నై. And the Cricket Association of which state has decided to name its Mullanpur International Cricket Stadium after late Maharaja Yadav Indra Singh. Okay, right, well. So actually ఏంటంటే ఒక స్టేట్ లో ఉండేటువంటి క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆ స్టేట్ లో ఉండేటువంటి ముల్లాన్పూర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం కి ఏంటంటే మహారాజా యాదవ్ ఇంద్ర సింగ్ అనేటువంటి నేమ్ ని ప్రపోజ్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఇంతకీ ఈ క్రికెట్ స్టేడియం అనేది ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్, వెల్. సో ఇది మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూ చండీగఢ్. Okay, it is located in New Chandigarh. So it's a place near the Mohali district. ఓకేనండి, రైట్. మొహాలి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉండేటువంటి న్యూ చండీగఢ్ అనేటువంటి ప్లేస్ లో ఏంటంటే మనకి ఈ ముల్లాన్పూర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అనేది ఉందన్నమాట. సో దీనికి ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ ముల్లాన్పూర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం కి ఏంటంటే నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారన్నమాట. సో ఆ నేమ్ ఎట్లా చేంజ్ చేశారంటే మహారాజా యాదవ్ ఇంద్ర సింగ్ ఏంటంటే నేమ్ చేంజ్ చేయడం అయితే జరిగిందన్నమాట. ఇంతకీ ఏ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే ఇట్స్ పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్, పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్. So right, so option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. And alage some of the important static point of view questions ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దామండి. సో ఉత్తరప్రదేశ్ తీసుకుంటే కనుక ఉత్తరప్రదేశ్ లో మనకి ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి ఒక 3 ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంస్ అనేవి మనకి అందులో ఉండడం జరిగిందండి. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎకానా స్టేడియం. ఓకే, రైట్, ఎకానా స్టేడియం అని చెప్పేసి పిలుస్తాము. యాక్చువల్గా ఈ ఎకానా స్టేడియం కూడా మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే నేమ్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఈ ఎకానా స్టేడియం కి ఎట్లా నేమ్ చేంజ్ చేశారని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి. ఓకేనండి, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఓకే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అనమాట. సో మరి ఈ ఎకానా స్టేడియం అనేది ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ ఇన్ లక్నో అండి. ఓకే, రైట్, లక్నోలో ఉందన్నమాట ఎకానా క్రికెట్ స్టేడియం విచ్ వాజ్ రీసెంట్లీ రీనేమ్డ్ యాజ్ ది భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ లక్నో అనమాట. ఓకే, చలో ద నెక్స్ట్ వన్. ఇకపోతే సెకండ్ క్రికెట్ స్టేడియం ఇన్ ది ఉత్తరప్రదేశ్ అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే మనకి గ్రీన్ పార్క్ స్టేడియం అండి. Okay, right. Green Park Stadium is located in. So it is located in Kanpur. Okay, it is located in Kanpur. And the third cricket stadium is in Uttar Pradesh is Sci-Fi International Cricket Stadium. Okay, Sci-Fi International Cricket Stadium. So Sci-Fi it's a place in Uttar Pradesh. Okay, right. Sci-Fi another is a place and so Sci-Fi International Cricket Stadium. So these are the very famous cricket stadiums which are located in Uttar Pradesh. Okay, right. So
అండ్ అలాగే బీహార్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూస్తే కనుక బీహార్లో మనకి అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అనేది ఒకటి ఉందండి. సో బీహార్లో ఉండేటువంటి క్రికెట్ స్టేడియం పేరు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మొయిన్ ఉల్ హక్ మొయినుల్ హక్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అండి. సో ఇదైతే మనకి ఎక్కడ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పాట్నా అండి. ఓకే రైట్. ఇకపోతే మనకి రాజస్థాన్లో క్రికెట్ స్టేడియంస్ ఒక 2 ఉంటాయండి విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ అండి. ఇవి మీకు ఎక్కువగా ఏంటంటే స్టాటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎగ్జామినేషన్స్ ఎక్కువగా మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇందులో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బర్కతుల్లా ఖాన్. ఓకేనండి, బర్కతుల్లా ఖాన్. ఓకే, బర్కతుల్లా ఖాన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అన్నమాట. సో ఇది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి జోధ్పూర్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, జోధ్పూర్లో ఉంటుందన్నమాట. ఇకపోతే రెండోది ఏంటంటే మనకి సవాయి మాన్సింగ్. ఓకే రైట్, సవాయి మాన్సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అన్నమాట. సో ఇదైతే మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ జైపూర్ అన్నమాట. ఓకే రైట్, దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్రికెట్ స్టేడియంస్ రిలేటింగ్ టు యువర్ స్టాటిక్ జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. చలో ద నెక్స్ట్ వన్, JKLC Sixer Cement has appointed who as its brand ambassador. సో JKLC Sixer Cement వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరిని ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి సంబంధించి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అపాయింట్ చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనండి రైట్. రీసెంట్లీ రోహిత్ శర్మ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై ది JKLC Sixer Cements యాజ్ ఇట్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనమాట. అండ్ అలాగే రోహిత్ శర్మ గారు ఏంటంటే ఇది వరకు వేరే ఒక బ్యూటీ యాక్సెసరీస్ కంపెనీ కూడా ఏంటంటే ఈయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారన్నమాట. సో దాని పేరు ఏంటంటే మనకి వేగా. ఓకేనండి రైట్, వేగా ఇట్స్ ఏ కంపెనీ విచ్ రిలేటెడ్ టు ది బ్యూటీ యాక్సెసరీస్ అనమాట. అండ్ అలాగే రాబిన్ ఉతప్ప గారు ఏంటంటే ఈయన కేరళ బేస్డ్. ఓకే, కేరళ బేస్డ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఓకే లెర్నింగ్ యాప్ అన్నమాట. అండ్ దీని పేరు ఏంటంటే ఎంట్రీ. ఓకేనండి రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ స్టార్ట్అప్ ఏంటంటే మనకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉండే క్యాండిడేట్ మనకి రాబిన్ ఉతప్ప అన్నమాట. ఇకపోతే MS ధోని గారు అయితే కనుక మనకి ఏంటంటే ప్రజెంట్ అయితే మనకి ట్రెండింగ్ లో ఉంది ఏంటంటే Dream11 అండి. సో Dream11 ఏంటంటే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్తుంటే మనకి MS ధోని గారు అనమాట. అండ్ విరాట్ కోహ్లీ గారు అయితే కనుక మనకి సో ఈయన ఏంటంటే గ్రేట్ ఎడ్యుకేషన్ లెర్నింగ్ అనమాట. ఓకేనండి రైట్, గ్రేట్ ఎడ్యుకేషన్ లెర్నింగ్ ఇట్స్ ఆల్సో లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీ అండి. సో గ్రేట్ ఎడ్యుకేషన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే కొత్తగా అపాయింటెడ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పి మనకి విరాట్ కోహ్లీ అనమాట. ఓకే రైట్, దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ questions relating to the brand ambassadors. So fine, MSMEs will be eligible for capital subsidy of up to what percent of eligible loan amount up to 35 lakh rupees according to Gujarat's new industrial policy. Okay right, well so actually మనకి COVID-19 పాండమిక్ తర్వాత ఏంటంటే మనకి MSME సెక్టర్ ఏంటంటే రివైవల్స్ ప్యాకేజెస్ అని అంటే ప్రతి స్టేట్ కూడా మనకి అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతూ వచ్చిందన్నమాట. ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా అనమాట. సో అయితే రీసెంట్ గా ఈ గుజరాత్ స్టేట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే COVID-19 పాండమిక్ ని బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్ లో మనకి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఏంటంటే బాగా తగ్గిపోయింది అనమాట. సో అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రైజ్ అయిపోతున్న కారణంగా సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటంటే టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సోర్సెస్. ఓకేనండి రైట్, క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సోర్సెస్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఏం చేశారంటే వీళ్ళు కొత్తగా ఆ స్టేట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఏంటంటే వీళ్ళు రీసెంట్ గా పాస్ చేయడం అనేది జరిగిందన్నమాట. సో యాజ్ పర్ ద న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరైనా కనుక కొత్తగా MSMEs కనుక ఎవరైనా కనుక స్టార్ట్ చేస్తే సో వీళ్ళకి ఈ పాలసీ అండర్ లో ఏంటంటే 35 lakh rupees వరకు ఏంటంటే వీళ్ళకి లోన్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో అయితే అప్ టు 35 lakh వరకు ఆఫర్ చేసేటువంటి ఈ లోన్ లో వీళ్ళకి ఎంత వరకు క్యాపిటల్ సబ్సిడీ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గుజరాత్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి. రైట్, ఇట్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనండి, మీకు ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి అప్ టు 35 lakh లోన్ లో అప్ టు 25% వరకు ఏంటంటే క్యాపిటల్ సబ్సిడీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనండి, అప్ టు 25%, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 25%. ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అనమాట. అంటే మైక్రో ఇండస్ట్రీస్కి ఏంటంటే సెపరేట్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మీడియం వాళ్ళకి ఏంటంటే సెపరేట్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఇకపోతే స్మాల్ స్కేల్ వాళ్ళకి ఏంటంటే సెపరేట్ ఏంటిది సబ్సిడీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అండ్ అలాగే ఈ మైక్రో మీడియం స్మాల్ స్కేల్స్ అనేవి ఏంటంటే వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ బట్టి కూడా ఏంటంటే మనకి సబ్సిడీస్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనండి, సో అందుకే మనం ఏంటంటే అప్ టు 25% అనేది ఇవ్వడం రీజన్ ఏంటంటే అనమాట. ఓకేనండి రైట్. ద ప్రెసెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి విజయ్ రూపానీ. ఓకే రైట్, విజయ్ రూపానీ. అండ్ విజయ్ రూపానీ ఈజ్ ద ప్రెసెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గుజరాత్. అండ్ అలాగే ప్రెసెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఈజ్ ఆచార్య దేవవ్రత్ అండి. ఓకే రైట్, ఆచార్య దేవవ్రత్. ఓకే రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద గుజరాత్. So Dr. Aishar Judge Ahluwalia was passed away. It's a typological error. She was. Okay, right, she was. Right, so Dr. Aishar Judge Ahluwalia recently ఏంటంటే చనిపోవడం జరిగిందండి. సో ఈమె ఎవరని చెప్పేసి అడుగుతున్నాండి. సో షీ ఈజ్ అ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్ అండి. ఓకే రైట్, షీ ఈజ్ అ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్.
శ్రావణి మేళా ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ విచ్ ఈజ్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? ఓకే అండి, రైట్. శ్రావణి మేళా అనేటువంటి ఒక ఫెస్ట్ నట రీసెంట్ గా ఏ స్టేట్ లో బాగా ఎక్కువగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి. ఓకే, రైట్. శ్రావణ మేళా ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఫెస్ట్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ జార్ఖండ్ స్టేట్ మాట. ఓకే అండి, రైట్. జార్ఖండ్ స్టేట్ మాట. యాక్చువల్ గా ఈ శ్రావణ మేళా ఈ ఫెస్ట్ ఏంటంటే మనకి బాగా ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే జార్ఖండ్ లో మనకు ఒక టెంపుల్ ఒకటి ఉంటుందండి. సో ఆ టెంపుల్ నేమ్ ఏంటంటే మనకి బైద్యనాథ్. ఓకేనండి, రైట్. బైద్యనాథ్ ధామ్ టెంపుల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటారు. ఓకే, బైద్యనాథ్ ధామ్ టెంపుల్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ జార్ఖండ్ అనమాట. సో ఈ టెంపుల్ ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి శ్రావణ మేళ ఫెస్ట్ అనేది బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకేనండి, చలో నెక్స్ట్ వన్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇనాగరేటెడ్ ది ఫస్ట్ మ్యూజియం ఆన్ గంగా అవలోకన్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? సో జనరల్గా అంటే మన గంగా రివర్ తాలూకా కల్చర్ని, హెరిటేజ్ని, బయోడైవర్సిటీని ఇండికేట్ చేయడం కోసం ఏం చేశారంటే ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యూజియం ఆన్ గంగా ఏంటంటే మనకి గంగా అవలోకన్ అనే నేమ్ ఏంటంటే ఈయన ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగిందన్నమాట. ఇంతకీ ఈ గంగా అవలోకన్ అనేటువంటి ఈ ఫస్ట్ గంగా మ్యూజియం ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేశారని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ హరిద్వార్ అనమాట. ఓకే, రైట్. ఇట్ ఈస్ హరిద్వార్. రైట్, హరిద్వార్ ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. వెల్, ఉత్తరాఖండ్ అనమాట. అండ్ అలాగే ప్రజెంట్ మనకి ఈ ఉత్తరాఖండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే కనుక మనకి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ అండి. ఓకే, రైట్. ప్రజెంట్ ఉత్తరాఖండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్. ఓకే, అండ్ ద ప్రజెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ బేబీ రాణి మౌర్య. ఓకే, బేబీ రాణి మౌర్య. ఓకే, రైట్, బేబీ రాణి మౌర్య. So these are the present heads of Uttarakhand state. So DRDO has successfully test-fired the laser-guided anti-tank guided missile from which main battle tank? Okay, right. Well, so it's also one of the important question relating to our science and technology. Actually ఏంటంటే మనకి సో ATGM ఫుల్ ఫామ్స్ అడుగుతూ ఉంటారండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ATGM యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ అన్నమాట. సో యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్స్ విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై ది DRDO. ఓకే, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పేసి పిలుస్తాము. అండ్ విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్ అండ్ టెస్టిఫైడ్ ఆల్సో. ఓకేనండి, మనకి వీటిని టెస్ట్ చేసేది కూడా ఎవరని చెప్పేసి అంటే ఈ DRDO ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అనమాట. సో అయితే రీసెంట్ గా మనకి వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఈ లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ నట ఏ మెయిన్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్ నుంచి ఏంటంటే టెస్టిఫై చేయడం అనేది జరిగిందని చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండి. సో అర్జున్ మెయిన్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్ నుంచి ఏంటంటే రీసెంట్ గా మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ ఏంటంటే DRDO సక్సెస్ఫుల్ గా ఏంటంటే దాన్ని టెస్టిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్స్ అనమాట. ఇకపోతే రెస్ట్ ఆఫ్ ACD ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఇవి కూడా ఏంటంటే మనకి ప్రజెంట్ DRDO అండర్లో ఉండేటువంటి మెయిన్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. వెల్, సో DRDO పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ DRDO ఈజ్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తామండి. సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ. ఓకే, అండ్ ద ప్రెసెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ DRDO ఈజ్ G. Satish Reddy. ఓకే, G. Satish Reddy. And the next one, which state has decided to open Sanskriti model schools in the state to further improve the quality of education? Okay, right. Well, so recent one of the Indian state has taken a great initiative to open Sanskriti model schools across the state. Okay, right. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి స్కూల్స్ పైన ఏంటంటే ఒక చిన్న రిస్ట్రిక్షన్ అనేది వేయడం జరిగింది అనమాట. సో డ్యూ టు COVID-19 పాండమిక్ మాట. సో ఆ రిస్ట్రిక్షన్ కనుక మనకి లిబరల్ చేస్తే కనుక ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే టోటల్గా అప్రాక్సిమేట్లీ 104 సాంస్కృతి మోడల్ స్కూల్స్ ఏంటంటే అక్రాస్ ద స్టేట్ ఏంటంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక ఆలోచనలు అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. ఇంతకీ ఈ సంస్కృతి మోడల్ స్కూల్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ అండి, హర్యానా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సో హర్యానా ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ అండి. ఓకే, రైట్. మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారు ఏంటంటే ఈ ప్రపోజల్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే, మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ అనమాట ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హర్యానా. అండ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద హర్యానా ఈజ్ Satyadev Narayan Arya mata. Okay, right. Satyadev Narayan Arya. Okay, right. They have taken a great initiation to develop 104 Sanskrit model schools. Which ministry organized the Fit India Freedom Run from 15 August till 2nd of October? Okay, right. Well, so recently ఏంటంటే మనకి on the occasion of 74th Independence Day celebrations. Okay, on the occasion of Independence Day, on the occasion of 74th Independence Day celebrations, one of the ministry has taken a great initiation to conduct a Fit India Freedom Run from 15th August to October 2nd మాట. సో ఈ ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ రన్ ట్రయల్స్ అని ఏంటంటే మనకి ఏ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారని చెప్పేసి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ డి అండి. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మాట. ఓకే, ఇట్స్ ఆప్షన్ డి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మాట. హూ ఈస్ ది ప్రెసెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్? సో హిస్ నేమ్ ఈజ్ కిరణ్ రిజిజు.
ఓకే, కిరణ్ రిజిజు అన్నమాట. అండ్ ఈయన ఏంటంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ అఫైర్స్ ఆల్సో. ఓకే, యూత్ అఫైర్స్. సో ఈ పోర్ట్ఫోలియోని కూడా హ్యాండిల్ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పి మనకి కిరణ్ రిజిజు అన్నమాట. అండ్ ఈయన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే మనకి నార్త్ అరుణాచల్. ఓకే, నార్త్ అరుణాచల్ అన్నమాట. ఫైన్. ఇకపోతే మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ అనమాట, అమిత్ షా గారు. అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ గాంధీనగర్. అండ్ అలాగే మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనమాట. సో హీఈస్ శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు. అండ్ అలాగే హీఈస్ ఫ్రమ్ లక్నో. అండ్ అలాగే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనమాట. హీఈస్ శ్రీ ప్రకాష్ జవదేకర్. ఓకే, రైట్, ప్రకాష్ జవదేకర్. సో ఈయన ఏంటంటే మనకి మహారాష్ట్ర. ఓకేనండి, రాజ్యసభ మెంబర్ అనమాట. చలో నెక్స్ట్ వన్. Mustafa Adib has announced resignation from the post of Prime Minister of which country? ఓకే, రైట్. ముస్తఫా అడిబ్ అనేటువంటి క్యాండిడేట్ అంటే రీసెంట్ గా ఒక కంట్రీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు అనమాట. సో ఈయన ఏంటంటే కొన్ని రీజన్స్ వల్ల రిజిగ్నేషన్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇంతకీ ఈయన ఏ కంట్రీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. యాక్చువల్ గా ఈయన ఏంటంటే ఏ కంట్రీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్తే హూ వాజ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లెబనాన్ అనమాట. ఓకే, రైట్. లెబనాన్ క్యాపిటల్ అయినటువంటి బీరెట్ ఉంటుంది కదండి, రైట్, బీరెట్. సో యాక్చువల్గా బీరెట్ లో లాస్ట్ టైం ఏంటంటే ఒక బ్లాస్ట్ అవుట్ జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. బీరెట్ పోర్ట్ లో ఏంటంటే ఒక పెద్ద బ్లాస్ట్ అవుట్ జరిగింది. సో ఈ బ్లాస్ట్ లో అప్రాక్సిమేట్ గా 190 మెంబర్స్ వరకు ఏంటంటే మనకి చనిపోవడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ మేజర్ బ్లాస్ట్ అనేది జరిగిందో, సో టోటల్ గా అక్కడ ఉండేటువంటి అక్రాస్ ద కంట్రీలో ఉండేటువంటి పీపుల్ అందరూ కూడా ఏంటంటే ఈయన గవర్నమెంట్ ఏంటంటే యాజిటేట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. సో దాంతో ఏంటంటే సో ఈ ప్రెజెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ముస్తఫా అడిబ్ అండ్ అలాగే ఆయన తలకి టోటల్ క్యాబినెట్ అందరూ కూడా ఏంటంటే మనకి రెసిగ్నేషన్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఫర్దర్ గా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అనేది పడిపోవడం జరిగింది. దెన్ ఈయన ప్లేస్ లో మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే జాబ్ తీసుకున్నటువంటి ఆ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లెబనాన్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే హసన్ దియాబ్ అండి. ఓకే, హసన్ దియాబ్. నౌ హీ ఈస్ ది ప్రెజెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లెబనాన్. ఓకే, he is the present prime minister of Lebanon అనమాట. ఓకేనండి, or he is the present incumbent prime minister of Lebanon ఎవరని చెప్పి అంటే మనకి హసన్ దియాబ్, who succeeds in the place of Mustafa Adib. Okay, who has announced his resignation due to the Beirut port blast అనమాట. And the capital of Lebanon is Lebanese pound. Okay, Lebanese pound. Lebanese pound is the currency of the Lebanon and the capital of Lebanon is Beirut. Fine. A historic peace agreement has signed between Israel and which country? Okay, right. Well, so చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ కంట్రీకి అండ్ అలాగే వన్ ఆఫ్ ద అరబ్ కంట్రీకి ఏంటంటే రిలేషన్స్ అనేది సరిగా లేవు అనమాట. సో విత్ ది ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఓకేనండి, యుఎస్ఏ వాళ్ళ తాలూకా ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ రెండు స్టేట్స్ మధ్య అంటే ఒక హిస్టారిక్ పీస్ అగ్రిమెంట్ అనేది జరగడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఇంతకీ ఈ యుఎస్ఏ ఇంటర్మీడియేషన్ తో మనకి హిస్టోరియస్ పీస్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఏ కంట్రీస్ మీద జరిగిందని చెప్పేసి అంటే ఒకటి ఇజ్రాయెల్ అండి, అండ్ రెండోది ఏంటంటే యుఏఈ అనమాట. ఓకే, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అంటాం. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, రైట్. సో యుఏఈ క్యాపిటల్ ఏంటంటే అబుదాబి. యుఏఈ క్యాపిటల్ ఈజ్ అబుదాబి అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ దిరామ్. ఓకే, అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ దిరామ్. అండ్ దూద్ దురంతో స్పెషల్ ట్రైన్స్ అండ్ యాక్చువల్గా. ఓకే, రైట్. Doodh Duronto Special Trains has transported 3 crore liters of milk from which state to New Delhi as on September 28, 2020. Okay, right. Well, మనకి సెప్టెంబర్ 28 ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ నుంచి న్యూఢిల్లీకి ఏంటంటే దూద్ దురంతో స్పెషల్ ట్రైన్ అనేది రన్ అవడం అనేది జరిగింది అనమాట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ట్రైన్ లో మనకి ఏంటంటే ఓవరాల్ గా 3 crore liters ఆఫ్ మిల్క్ ఏంటంటే మనకి ఆ స్టేట్ నుంచి న్యూఢిల్లీకి అని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇంతకీ ఈ దూద్ దురంతో స్పెషల్ ట్రైన్ అనేది ఏ స్టేట్ నుంచి న్యూఢిల్లీకి సెప్టెంబర్ 28, 2020 3 crore liters ఆఫ్ మిల్క్ ని తీసుకొని స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ అండి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనకి రేణిగుంట జంక్షన్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక స్టేషన్ ఉంటుందండి. ఓకేనండి, రైట్. రేణిగుంట జంక్షన్ అనమాట. రైట్. ఈ రేణిగుంట జంక్షన్ నుంచి ఏంటంటే మనకి ఈ దూద్ దురంతో స్పెషల్ ట్రైన్ అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా న్యూఢిల్లీకి ఏంటంటే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, రైట్. ద ప్రెజెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి శ్రీ పీయూష్ గోయల్. ఓకే, పీయూష్ గోయల్ అండ్ హీఈస్ రాజ్యసభ మెంబర్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర and the present chairman and CEO of railway board. Okay, right. Present మనకి chairman of and అలాగే CEO of railway board ఎవరని చెప్పేసి అంటే ఓకే, రైట్. he is VK Yadav. he is the first chief executive officer of railway board మాట. ఓకే రండి, and he is also current chairman of railway board. What is the name of the national portal on human elephant conflict launched by Union Environment Minister Prakash Javadekar? Okay, right. Well, so recently ఏంటంటే మనకి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఎవరంటే మనకి ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు ఏం చేశారంటే మనకి
ఒక నేషనల్ పోర్టల్ ఒకటి లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి. సో అది దేనికి సంబంధించి అంటే హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సంబంధించి మాట. ఓకేనండి, రైట్. హీ లాంచ్డ్ ఎ నేషనల్ పోర్టల్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే, విచ్ ఈస్ officially launched by the Union Environment Minister Prakash Javadekar on the occasion of a World Elephant Day. Okay, on the occasion of or on the ceremony of a World Elephant Day. సో వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకునేటువంటి దీనిలో భాగంగా ఈయన ఏం చేశారంటే హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ పోర్టల్ విధానం లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇంతకీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నేషనల్ పోర్టల్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విచ్ వాజ్ రీసెంట్లీ ఇనాగ్రేటెడ్ బై ది యూనియన్ మినిస్టర్ శ్రీ ప్రకాష్ జవదేకర్ ఆన్ ది ceremony or occasion of World Elephant Day. It is observed as 12th August. ఓకే, రైట్. వెల్, వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ ఎప్పుడు మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే 12th August మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటామండి. ఇందుకే ఆ నేషనల్ పోర్టల్ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ పోర్టల్ ఏమేంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి అండి, సురక్ష. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, సురక్ష, నాట్ సురక్ష, ఇట్ ఈస్ ఎ సురక్ష. ఓకే, అండ్ Akash Educational Services Limited has appointed whom as its brand ambassador. Okay, right. Well, Akash Education Service Limited వాళ్ళు ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఒక వెటరన్ క్రికెట్ మ్యాన్ ఏంటంటే ఆ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. అండ్ ఆయన పేరు ఏంటంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండి. సో హీ ఈస్ యువరాజ్ సింగ్ అనమాట. ఓకే, రైట్. యువరాజ్ సింగ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఇట్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఆకాష్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీస్ లిమిటెడ్ అనమాట. ఓకే, రైట్. వెల్, అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ సచిన్ టెండూల్కర్ గారు ఉన్నారండి. సో ఈయన కూడా ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ గేమ్ ప్లాట్ఫామ్ కి ఏంటంటే ఈయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా సెలెక్ట్ అవడం అనేది జరిగింది అనమాట. అండ్ హూ ఈస్ ది ప్రెసెంట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ పేటిఎం ఫస్ట్ గేమ్స్. ఓకేనండి, రైట్. పేటిఎం ఫస్ట్ గేమ్స్ అనమాట. ఈ పేటిఎం ఫస్ట్ గేమ్స్ కి ఏంటంటే రీసెంట్ గా అపాయింట్ అయినటువంటి అంబాసిడర్ అని చెప్తుంటే సచిన్ టెండూల్కర్ అనమాట. సో ఇది యాక్చువల్ గా నిన్న జరిగినటువంటి నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, ఓకేనండి, నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎగ్జామ్ ఎవరైనా రాస్తే కనుక సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఏంటంటే అడగడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. అండ్ అలాగే మనం చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవచ్చు అండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనము ఈ ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ అంటే మనం ఈ మంత్ 5 నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. సో 5 నుంచి 10th వరకు జరిగినటువంటి యూట్యూబ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఎవరైతే ఫాలో అయ్యారో సో ఆ ఫాలో అయిన క్యాండిడేట్స్ ఒకవేళ కనుక ఈ ఎన్హెచ్బి ఎగ్జామ్ కనుక ఎవరైనా రాస్తే కనుక సో ఎన్హెచ్బిలో టోటల్గా మనకి ఏంటంటే 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి జనరల్ అవేర్నెస్లో. ఓకే, 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ నిన్న జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్లో ఏమి అడిగాడంటే ఇందులో 40 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే జనరల్ అవేర్నెస్ అడిగాడు. ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అడగడం జరిగింది అనమాట. అవుట్ ఆఫ్ 40లో మనం డీల్ చేసినటువంటి ఆ లాస్ట్ 10 days యూట్యూబ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అందులోంచి టోటల్ గా మనకి 30 క్వశ్చన్స్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, సో అవుట్ ఆఫ్ 30 క్వశ్చన్, అవుట్ ఆఫ్ 40 అంటే 30 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే జనరల్ అవేర్నెస్ రావడం జరిగింది అనమాట. అండ్ అలాగే ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ 10 క్వశ్చన్స్ కూడా ఏంటంటే రాకపోవడం రీజన్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఆ రిమైనింగ్ 10 క్వశ్చన్స్ అని ఏంటంటే కంప్లీట్ గా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి సెబీ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయండి. ఓకేనండి, రైట్. సెబీ అండ్ అలాగే ఆర్బీఐకి సంబంధించిన సర్క్యులర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ సర్క్యులర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరిగింది అనమాట. ఎందుకంటే ఎన్హెచ్బి అనేది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీ కాబట్టి ఏంటంటే సో రిమైనింగ్ ఆ 10 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి ప్యూర్ ఫైనాన్షియల్ బేస్డ్ ఏంటంటే సెబీకి ఆర్బీకి సంబంధించి సర్క్యులర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరిగింది అనమాట. సో అవి ఏంటంటే మన ఆర్ఆర్బీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అనేది కాదు, అంటే జనరల్గా ఆర్ఆర్బీ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు అనమాట. సో అందుకు వాటిని మనం ఒమిట్ చేసాం అన్నమాట. సో అవి కనుక మినహాయిస్తే కనుక టోటల్ 30 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి చెప్పుకున్నట్టు లైవ్ క్లాస్ నుంచి రావడం అనేది జరిగింది. సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద 4th offshore patrol vessels of the Indian Coast Guard ship that was recently? ఓకే, రైట్. వెల్, సో రీసెంట్ గా మన ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సిరీస్ ఆఫ్ ఆఫ్షోర్ పెట్రోల్ వెజల్స్ ఉంటాయండి. సో యాక్చువల్గా ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఓకేనండి, రైట్, ఈ ఓకే, రైట్, 4th సిరీస్ ఆఫ్ ఆఫ్షోర్ పెట్రోల్ వెజల్స్ లో టోటల్ గా మనకి ఎన్ని ఐసీజీ షిప్స్ ఉంటాయంటే టోటల్ గా మనకి 5 ఉంటాయి అన్నమాట. అవుట్ ఆఫ్ 5 లో మనకి రీసెంట్ గా ఏంటంటే ఈ 4th సిరీస్ ఆఫ్ ఆఫ్షోర్ పెట్రోల్ వెసల్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా మనకి ఏంటంటే ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట మన ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అనమాట. సో అయితే రీసెంట్ గా ఇనాగ్రేట్ చేసినటువంటి ఆ 4th ఆఫ్షోర్ పెట్రోల్ వెసల్ నేమ్ ఏంటని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇట్స్ ఆప్షన్ డి. సో ద ఐసీజీఎస్ సార్థక్ మాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ సార్థక్ మాట. సో ఇట్ ఈస్ రీసెంట్లీ ఇనాగరేటెడ్ బై ది ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ మాట. ఓకేనండి, ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్. సో యాక్చువల్ గా ఈ ఐసీజీఎస్ సార్థక్ ని డెవలప్ చేసినటువంటి ఆ షిప్ యార్డ్ ఏంటంటే మనకి గోవా షిప్ యార్డ్ అండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై గోవా షిప్ యార్డ్. ఓకే, గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ మాట. ఓకే, రైట్, గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్. అండ్ నిన్న జరిగిన ఎన్ఎస్బి ఎగ్జామ్ లో కూడా ఏంటంటే షిప్ యార్డ్ బేస్ లో ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది అనమాట. సో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ వాళ్ళు సెబీ అండర్లో ఏంటంటే మనకి ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ని ఆఫర్ చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. విచ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ వాజ్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ IPO
ఫర్ రైజింగ్ క్యాపిటల్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి షిప్ యార్డ్కి సంబంధించిన రీసెంట్గా మనకు ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఇవ్వాలి ఏంటంటే IPO రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో దాని పేరంటే మనకి మజ్గాన్ డాక్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకేనండి, మజ్గాన్ డాక్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకేనండి, మజ్గాన్ డాక్ షిప్ యార్డ్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇదైతే మనకు ముంబైలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి, సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా రావడం అనేది జరిగింది అనమాట, IPO రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్. Which IIT institution has developed Maushik microprocessor for Internet on Things devices? Okay, fine. రైట్, ఇంటర్నెట్ ఆన్ థింగ్స్ డివైసెస్ బేస్ చేసుకుని అంటే ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ IIT వాళ్ళు అంటే డెవలప్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన మైక్రో ప్రాసెసర్ నేమ్ ఏంటంటే మౌషిక్ అండి. సో ఈ మౌషిక్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ని డెవలప్ చేసినటువంటి IIT ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి అండి, IIT మద్రాస్. ఓకే, IIT మద్రాస్ అనమాట. అండ్ IIT మద్రాస్ అనేది ఏంటంటే ఒక రికార్డ్ కూడా క్రియేట్ చేసిందన్నమాట. సో ఇదేంటంటే ప్రజెంట్ మన ఇండియాలో ఉండేటువంటి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్లో చూసుకుంటే కనుక బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి ద బెస్ట్ IIT ఏంటంటే మనకి IIT మద్రాస్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. చలో నెక్స్ట్ వన్. The Reserve Bank of India has fixed the upper limit of payment transaction in offline mode at rupees. రైట్, సో రీసెంట్ గా మనకి RBI వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక కొత్త రకమైనటువంటి ఒక పేమెంట్ స్కీమ్ ఏంటంటే అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, పేమెంట్ స్కీమ్ ని అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఓకే రైట్, సో ఆ స్కీమ్ నేమ్ ఏంటంటే స్మాల్ వాల్యూ, ఓకే స్మాల్ వాల్యూ పేమెంట్స్ అండి. ఓకే రైట్, స్మాల్ వాల్యూ పేమెంట్స్ అనేటువంటి ఈ స్కీమ్ అయితే మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఈ స్మాల్ వాల్యూ పేమెంట్స్ అనేటువంటి ఈ స్కీమ్ ని ఎందుకు RBI వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారని చెప్పేసి అంటే బేసిక్ గా మనం ఇప్పుడు అందరూ కూడా అంటే డిజిటల్ పేమెంట్స్ అని ఎక్కువగా యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అంటే మీరు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పేమెంట్ సెటిల్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా అంటే ఎక్కువగా మన వాళ్ళందరూ కూడా డిజిటల్ మోడ్స్ లోనే చేస్తాం జరుగుతుంది అనమాట. సో అయితే డిజిటల్ మోడ్ లో చేసేటప్పుడు జనరల్ గా అంటే కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల కానీ ఓకేనండి, లేదంటే లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ వల్ల కానీ మనకి ఏంటంటే చాలా సార్లు ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో చూసుకుంటే కనుక అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ మాట పేమెంట్స్ అనేవి మనకి అంటే ఫెయిల్ అవడానికి ఒక ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే కనుక మనకి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల కానీ లేదా లో ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ వల్ల కానీ పేమెంట్ కనుక ఫెయిల్ అవుతుందో సో అప్పుడు జనరల్ గా వాళ్ళకి ఈ డిజిటల్ పేమెంట్ సంబంధించిన కంప్లైంట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా లాడ్జ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో అందుకు ఈ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళని రెక్టిఫై చేయడం కోసం ఏంటంటే వీళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ స్కీమ్ అనేది దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో దీని పేరు ఏంటంటే స్మాల్ వాల్యూ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటాం అనమాట. ఈ స్మాల్ వాల్యూ పేమెంట్ సిస్టమ్ ప్రకారం ఏంటంటే జనరల్ గా మనం ఏదైనా రిటైలర్స్ దగ్గర ఏమైనా గూడ్స్ కనుక పర్చేజ్ చేస్తే కనుక మీరు ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో అంటే వితౌట్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ మేక్ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్. ఓకే, వితౌట్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ మీరు ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేయకుండానే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ మొబైల్ డివైసెస్ ని ఉపయోగించి లేదా మన తాలూకా డెబిట్ కార్డ్స్ కానీ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ యూటిలైజ్ చేసుకొని మీరు ఏంటంటే పేమెంట్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ ఆఫ్లైన్ మోడ్ సిస్టమ్ పెట్టినటువంటి పేరు ఏంటంటే స్మాల్ వాల్యూ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటారు అనమాట. సో మరి ఇందులో ఎంతవరకు మనం మాక్సిమం పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటే వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్ ఫర్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ అని చెప్పేసి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండి. సో 200 రూపీస్ మాట. ఓకేనండి, రూపీస్ 200 మాట. ఓకేనండి, రైట్. చిన్న రిటైల్ పేమెంట్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే మనకి ఫీజిబిలిటీ అనేది RBI వాళ్ళంటే ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. అండ్ దిస్ ఫెసిలిటీ విల్ బి continued until the March 31st. ఓకే, March 31st 2021 మాట. సో March 31st 2021 వరకు మాత్రం ఏంటంటే ఈ ఫీజిబిలిటీ అనేది మనకి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా వాలెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ చేశారనుకోండి, వాలెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చేసినప్పుడు ఏంటంటే టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఫర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాట. ఓకేనా, టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఫర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఎందుకు నేను వాలెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పేసి అంటే బేసిక్ గా మన బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీలో మనం యూజ్ చేసేటువంటి అన్ని వాలెట్స్ ని కూడా మనం ఎట్లా పిలవాలని చెప్పేసి అంటే PPIs గా మనం ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. PPI ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ప్రీపెయిడ్ పేమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. హియర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాలెట్ అండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే వాలెట్ ని యూస్ చేసుకుని మీరు ఏమైనా పేమెంట్స్ కనుక చేస్తే కనుక ఓకే, వాలెట్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కనుక యూస్ చేసి మీరు పేమెంట్ ఏమైనా చేస్తే కనుక ద టోటల్ ఆఫ్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఫర్ ఏ వాలెట్ అయితే కనుక ఎంత ఉంటుందని చెప్పేసి అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనండి, టోటల్ లిమిట్ ఫర్ వాలెట్ అయితే కనుక మనకి 2000 రూపీస్ మాట. ఓకేనండి, అలాగే మీరు ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో కనుక పర్ ట్రాన్సాక్షన్ కి మీరు ఎంత అప్పర్ సీలింగ్ లో పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటే 200 రూపాయల వరకు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ గైడ్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బై ది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ గాట్ 8 అవార్డ్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ లేబర్స్. ఓకే రైట్ వెల్. సో యాక్చువల్లీ మీ అందరికీ తెలిసిందే మనకి రీసెంట్ గా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గారీ అభియాన్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనకి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కోసం ఏంటంటే లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే అండి, మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కోసం లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఇట్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ 125 days విచ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అక్రాస్ ది 116 districts అండ్
6 స్టేట్స్ మాట. సో ఇది జనరల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ తాలూకా మెయిన్ హైలైట్స్ మాట. సో యాక్చువల్ గా ఈ స్కీమ్ ని బాగా ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేసినందుకు గాను మనకి ఈ గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినందుకు గాను ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ కి ఏంటంటే అవార్డ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది మాట. అండ్ ఈ అవార్డ్స్ కూడా మనం ప్రజెంట్ చేసినట్టు మినిస్ట్రీ ఎవరని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అండి. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి వాళ్ళు అంటే మనకి అవార్డ్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది మాట. సో మరి రీసెంట్ గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి వాళ్ళు ఫర్ ది బెస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ బెనిఫిట్ కింద ఏంటంటే మనకి ఏ స్టేట్ కి 8 అవార్డ్స్ అని ప్రజెంట్ చేశారని చెప్పి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ అండి, ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాట. ఓకే రైట్, యూపీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ 8 అవార్డ్స్ ఫర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్. ఓకే రైట్, చలో ద నెక్స్ట్ వన్. Which of the following Indian umpire has been included in ICC's international panel of umpires recently? సో రీసెంట్ గా మన ఇండియన్ కంట్రీ నుంచట జనరల్ గా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్యానల్ ఆఫ్ అంపైర్స్ కి ఒక క్యాండిడేట్ ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. అండ్ రీసెంట్ గా మన ఇండియన్ కంట్రీ నుంచి అపాయింట్ అయిన క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇట్స్ ఆప్షన్ డి అండి, ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో కేఎన్ అనంత పద్మనాభన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆబ్వియస్ గా మీరు చెప్పచ్చు, అండ్ హీ ఈస్ ఫ్రమ్ కేరళ అనమాట. ఓకే రైట్. Okay, right. So, which ministry has celebrated the foundation day of Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana as Kaushal se Kal Badlenge? Okay, fine. General ga ఏంటంటే మనకి ఏ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ యోజన ఫౌండేషన్ డే సెలబ్రేట్ చేశారని చెప్పేసి అంటారనమాట. దాన్ని ఎట్లా దానికి ఒక థీమ్ కూడా పెట్టుకున్నారంటే ఆ థీమ్ ఏంటంటే మనకి కౌశల్ సే కల్ బద్లెంగే అని చెప్పేసి ఒక థీమ్ కూడా పెట్టారన్నమాట. సో రీసెంట్ గా ఏ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ యోజన అనేటువంటి ఫౌండేషన్ డే ని సెలబ్రేట్ చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ మెన్షన్ యువర్ ఆన్సర్ ఆన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. సో దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ యోజన ఇట్స్ ఏ యూత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ అండి. ఓకే, ఇట్స్ ఏ యూత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ scheme. Okay, right. It's a youth employment scheme which is officially launched by the government of India under the Ministry of Rural Development. Okay, right. Under the Ministry of Rural Development matter. So option B is your answer matter. Okay. Then who is having the portfolio of Ministry of Rural Development? The present Minister of Ministry of Rural Development ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట. Okay, నరేంద్ర సింగ్ తోమర్. Right, నరేంద్ర సింగ్ తోమర్, and his constitution is Morena. So Morena, it's a place in Madhya Pradesh mata. Okay, right, Morena it's a place in Madhya Pradesh. And Ministry of Urban Development, Ministry of Urban Development ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి హర్దీప్ సింగ్ పురి అండి. ఓకే, హర్దీప్ సింగ్ పురి, హర్దీప్ సింగ్ పురి మాట. అండ్ ఈయనకి ఏంటంటే అడిషనల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఆ హర్దీప్ సింగ్ గారికి ఉండేటువంటి ఆ అడిషనల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏంటంటే ఒకటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండి. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అనమాట. సో మొత్తం ఈయనకి టోటల్ గా 3 పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నాయన్నమాట. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము. అండ్ రెండోది ఏంటంటే మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అనమాట. అండ్ ఈ హర్దీప్ సింగ్ పురి గారు ఈయన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే మనకి హీఈస్ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అనమాట. ఓకే రైట్. లేకపోతే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైనారిటీ అఫైర్స్ అనమాట. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైనారిటీ అఫైర్స్ ప్రెసెంట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి ఈయన పేరు ఏంటంటే ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ అండి. ఓకే, ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ, ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ. సో he is from రాజ్యసభ మెంబర్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ స్టేట్ అండి. ఓకే రైట్, జార్ఖండ్ స్టేట్ నుంచి నామినేట్ అయినటువంటి రాజ్యసభ మెంబర్ అనమాట. ఓకే రైట్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసింది. సో ఈయన ఎవరంటే మనకి అమిత్ షా, అండ్ అలాగే హీస్ ఫ్రమ్ గాంధీనగర్ అనమాట. హూ ఈస్ ది ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ అవర్ ఓన్లీ హోమ్ ఏ క్లైమేట్ అపీల్ టు ది వరల్డ్? సో రీసెంట్ గా మనకి ఏంటంటే ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్ ఏం చేశారంటే మనకి ఒక బుక్ అయితే ఆథర్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఆయన రాసిన బుక్ నేమ్ ఏంటంటే అవర్ ఓన్లీ హోమ్ ఏ క్లైమేట్ అపీల్ టు ది వరల్డ్ అనమాట. సో ఇందుకు ఈ బుక్ ని ఆథర్ చేసినటువంటి ఆ స్పిరిచువల్ లీడర్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే శ్రీ దలై లామా గారు అనమాట. ఓకేనండి రైట్. టిబెటన్ బుద్ధిస్ట్ స్పిరిచువల్ లీడర్ అనమాట. కన్స్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ సర్వే ఈస్ రిలీజ్డ్ బై విచ్ ఆర్గనైజేషన్? ఇట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇండెక్సెస్ విచ్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు ది ఎకానమీ అండి. సో యాక్చువల్ గా కన్స్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ సర్వే అని మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకి రిలీజ్ చేసేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇట్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఓకే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. A new cable stayed bridge constructed across Durgam Cheruvu Lake was recently inaugurated in which city? Okay, right. So recent గా మనకి అంటే కేబుల్ స్టేట్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ కి సంబంధించిన సిటీలు ఏంటంటే మనకి దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై ది ప్రెసెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్. ఓకే, మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ హోమ్ అఫైర్స్ అనమాట. ఓకే అండి, ప్రెసెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ హోమ్ అఫైర్స్ అనమాట. సో ఈయన పేరు ఏంటంటే జి కిషన్ రెడ్డి గారు. ఓకేనండి రైట్. కిషన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. అండ్ ఇది ఈ కేబుల్ స్టేట్ బ్రిడ్జ్ అనేది రీసెంట్ గా ఎక్కడ మనకి ఇనాగ్రేట్ చేశారని చెప్పి అంటే ఇట్స్ అవర్ హైదరాబాద్ సిటీ అనమాట. ఓకేనండి రైట్. హైదరాబాద్ సిటీలో ఏంటంటే దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. అండ్ ప్రెసెంట్ తెలంగాణ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే కనుక మనకి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు. ఓకే, శ్రీ కె
చంద్రశేఖర్ రావు గారు. ఓకే, అండ్ అలాగే present governor of the present governor of the Telangana state is Tamilsai Soundararajan. Okay, Soundararajan. She is the present Telangana state governor. Okay, chalo the next one. Walter Roger Matos Ruiz has become the new prime minister of which country? Okay, right, well. సో వాల్టర్ రోగర్ మార్టస్ రూయిజ్ అనేటువంటి క్యాండిడేట్ ఒక పర్టికులర్ కంట్రీకి ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్కి అపాయింట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఈయన ఏ కంట్రీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి అపాయింట్ అవ్వడం జరిగిందని చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్, ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. రైట్, వాల్టర్ రోగర్ మార్టస్ రూయిజ్ హాస్ బికమ్ ది న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పెరూ కంట్రీ. ఓకేనండి, రైట్. సో ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ కంట్రీ ఈజ్ లిమా అండ్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ ద పెరూ ఈజ్ సోల్. Okay, right, well. So this is the currency of the Peru country. Okay, and right, Peru country currency ఏంటంటే మనకి సోల్ అండ్ ద క్యాపిటల్ అయితే కనుక మనకి లిమా అన్నమాట. ఓకే, చలో ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ పాస్డ్ ది గుండా అండ్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ బిల్ రీసెంట్లీ? రైట్, రీసెంట్ గా మనకి ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గుండా అండ్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ బిల్ ఏంటంటే వాళ్ళు పాస్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఎందుకోసం అని చెప్పేసి అంటే ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు ప్రివెంట్ ఆల్ ద సోషల్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అండి. సో ఆల్ ద సోషల్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే కంప్లీట్ గా బిల్ అంటే ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఈ బిల్ అయితే ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో జనరల్ గా చెప్పాలంటే కనుక మనకి ఏంటంటే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్స్ ఉంటాయి కదండి. ఓకే, రైట్, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్స్ అండ్ అలాగే డ్రగ్స్, ఓకే, కిడ్నాప్స్, ల్యాండ్ కబ్జాస్, ఓకేనండి, ల్యాండ్ కబ్జాస్ అండ్ అలాగే ఇల్లీగల్ స్మగ్లింగ్, ఓకే, ఇల్లీగల్ స్మగ్లింగ్ అండ్ అలాగే ఇల్లీగల్ క్యారింగ్ వెపన్స్. ఓకేనండి, సో సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అంటే యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ కిందకి వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఇలాంటి వాటిని కంప్లీట్ గా వీళ్ళని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళంటే గుండా అండ్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ బిల్ అంటే వాళ్ళు రీసెంట్ గా పాస్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఇంతకీ ఈ గుండా అండ్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ బిల్ ని రీసెంట్ గా మనకు పాస్ చేసినటువంటి ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ అండి. సో ఇట్ ఈస్ గుజరాత్ గవర్నమెంట్ అనమాట. ఓకే, రైట్, గుజరాత్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి శ్రీ విజయ్ రూపానీ గారు ఏంటంటే మనకి ఈ గుండా అండ్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ బిల్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా మనకి ఏంటంటే వాళ్ళ తాలూకా స్టేట్ అసెంబ్లీలో వాళ్ళు ఏంటంటే పాస్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే, రైట్. Acharya Devvrat is the present governor of the state. So Indian Railways has developed a Malgudi museum at which of the following state? ఓకే, రైట్, వెల్. ఇండియన్ రైల్వేస్ వాళ్ళు రీసెంట్గా ఏంటంటే ఒక మాల్గుడి మ్యూజియం అనేటువంటి దాన్ని ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ లోనే డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. సో ఇందుకు ఈ మాల్గుడి మ్యూజియం అనేది ఏంటంటే మనకి ఏ స్టేట్ లో డెవలప్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పి అంటారన్నమాట. సో బేసిక్ గా మనకి అంటే మాల్గుడి కథలు అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటారు కదండి. ఆ మాల్గుడి కథలు మాల్గుడి స్టోరీస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఈ మాల్గుడి మ్యూజియం ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఇందుకు ఈ మాల్గుడి మ్యూజియం ని ఏ స్టేట్ లో డెవలప్ చేశారని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ స్టేట్ ఆఫ్ ది కర్ణాటక అండి. ఓకేనండి, కర్ణాటకలో ఉన్న మనకి ఏంటంటే అరసాలు అనేటువంటి ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఉంటుందండి. ఓకేనండి, అరసాలు రైల్వే స్టేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది నియర్ ప్లేస్ ఆఫ్ శివమోగ. ఓకే, రైట్, వెల్. సో శివమోగ డిస్ట్రిక్ట్ కి దగ్గరగా ఏంటంటే మనకి అరసాలు రైల్వే స్టేషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట. ఈ అరసాలు రైల్వే స్టేషన్ కంప్లీట్ గా ఏం చేశారంటే మాల్గుడి స్టోరీస్ ని బేస్ చేసుకొని మాల్గుడి మ్యూజియం కింద ఏంటంటే ఇండియన్ రైల్వేస్ వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్ని డెవలప్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఓకే, రైట్. ద ప్రెసెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఈజ్ B.S. Yediyurappa. Okay, Yediyurappa. And the present governor of the state is Vajubhai Vala. Okay, right, Vajubhai Vala. Fine. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched an online dashboard NIP. What does P stands for in NIP? ఈ రీసెంట్ గా యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఏం చేశారంటే మనకి ఒక నిప్ కు సంబంధించి ఒక ఆన్లైన్ డాష్ బోర్డ్ ఏంటంటే ఈమె ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఇంతకీ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నిప్? ఓకే, రైట్, ఇట్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్లైన్. ఓకే, నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్లైన్. హియర్ P stands for pipeline. Okay, fine, well, it is a great initiation taken by the government of India for developing the infrastructure in India. ఓకేనండి, రైట్. మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేటగిరీని ఏంటంటే డెవలప్ చేయడం కోసం ఏంటంటే జనరల్ గా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకునేటువంటి ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే మనకి నిప్ మాట. ఓకే, రైట్. అండర్ ది ప్లాట్ఫామ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టార్గెటెడ్ టు అట్రాక్ట్ 102 lakh crore. Okay,
when when we collect 1 or 2 lakh crore investment and it is invested into the promotion of infrastructure. ఓకేనండి, రైట్. వెల్, సో జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఈ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ అనేటువంటి ఈ ప్లాట్ఫామ్ అయితే కనుక మనకి యాక్చువల్గా అయితే మనకి 2019 ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ లో మనకి మన ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు అంటే స్పెసిఫై చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఆయన స్పీచ్ అనౌన్స్మెంట్ లో భాగంగా దీన్ని ఈ ఇయర్ 2020-21 యూనియన్ బడ్జెట్ లో ఏంటంటే ఆనరబుల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. యాజ్ పర్ ద బడ్జెట్ ప్రపోజల్ బేస్ చేసుకొని ఈ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ లో రానున్న 5 years లో అండి, రానున్న 5 years లో మన ఇండియాలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఎంత అమౌంట్ అవసరం అవుతుందని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ 102 lakh crore అమౌంట్ అనమాట. ఓకేనండి, 102 లక్షల కోట్లు ఏంటంటే బడ్జెట్ ప్రపోజల్ బేస్ చేసుకొని రానున్న 5 years లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేటగిరీలో మనకి ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేయడం జరిగింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, సో మనకి ఈ ప్రపోజల్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనండి, రైట్. ఒకసారి చూడండి, యాజ్ పర్ ది బడ్జెట్ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఓకేనండి, యాజ్ పర్ ద బడ్జెట్ ప్రపోజల్ చూసుకుంటే కనుక మనకి ఈ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ అవసరమైనటువంటి టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అని చెప్పేసి అంటే 102 lakh crore. ఓకే, ఫర్ ద అప్కమింగ్ 5 years మాట, అంటే 2020 నుంచి 2025 వరకు ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం మనకు అవసరమైన టోటల్ అమౌంట్ యాజ్ పర్ ద బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ అంటే 102 lakh crore అనమాట. సో అయితే దీని మీద మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది అనమాట. ఆ కమిటీ హెడ్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి అతాను చక్రవర్తి అండి. ఓకే, రైట్. వెల్, అతాను చక్రవర్తి. సో ఈ కమిటీ యాజ్ పర్ ద అతాను చక్రవర్తి రికమెండేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ కావాల్సినటువంటి టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అని చెప్పేసి అంటే 111 lakh crore అనమాట. ఓకే, 111 lakh crore అనమాట. సో ఈ 111 lakh crore కూడా అప్కమింగ్ 5 years లో ఓకేనండి 2020 to 2025 మాట ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఏంటంటే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ అయితే రెండు ఉంటాయండి. యాజ్ పర్ ద బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే మీ ఆన్సర్ అంటే 102 lakh crore అండి. యాజ్ పర్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ అతాను చక్రవర్తి కమిటీ అయితే కనుక 111 lakh crore అనమాట. ఓకేనండి, ఈ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలని చెప్పేసి అంటే కలెక్ట్ చేయాలి. కలెక్ట్ చేసిన టోటల్ అమౌంట్ ఏంటంటే అప్కమింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్ అనేది చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనండి, రైట్. దిస్ ఇస్ ది బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ది నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ అనమాట. Fine. Which state has decided to provide food kits to 1000 transgender persons of the state? సో రీసెంట్గా ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ వాళ్ళు ఒక 1000 ట్రాన్స్జెండర్స్ కి ఏంటంటే మనకి ఫుడ్ కిట్స్ అని ఏంటంటే ఆఫర్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఈ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నటువంటి ఆ స్టేట్ ఏంటని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి. రైట్, ఆ స్టేట్ నేమ్ ఏంటంటే మనకి ఇట్స్ కేరళ అండి. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే అండి, రైట్. సో ఈ ఫుడ్ కిట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది మన ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి పినరాయి విజయన్ గారు ఏంటంటే దీన్ని అఫీషియల్ గా ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. పినరాయి విజయన్. సో హీ ఈస్ ది ప్రెజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కేరళ అనమాట. ఓకే, రైట్. Which company has launched a new file sharing feature nearby share for Android users? రీసెంట్గా ఏంటంటే ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ కోసం ఏంటంటే నియర్ ఫైల్ షేరింగ్ ఫీచర్ ని లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ కంపెనీ ఏంటని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గూగుల్. స్టార్టెడ్ బై గూగుల్. అండ్ వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ విచ్ డేట్? ఓకే అండి, రైట్. వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డే ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఏ డేట్ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తారని చెప్పేసి అడుగుతున్నమాట. సో రైట్, ప్లీజ్ మెన్షన్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. రైట్, వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డే విచ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది Ministry of Petroleum and Natural Gases. Petroleum and Natural Gases. Okay, right? Petroleum and Natural Gases మాట. సో దీన్ని ఎవరు మనకి సెలబ్రేట్ చేస్తారని చెప్తున్నారు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాసెస్ మాట. సో ప్రెసెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాసెస్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మాట. ఓకే, శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. ఓకే, శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మాట. ఓకే, క్లియర్, రైట్. సో అయితే యాక్చువల్గా ఈ వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డేని ఎప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామని చెప్పి అంటే ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఆన్ 10th August అండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఆన్ 10th August మాట. అండ్ ఈ ఇయర్ ఈ బయోఫ్యూయల్ డే తాలూకా థీమ్ ఒకటి ఉందండి. ఓకే, థీమ్ ఫర్ 2020 ఏంటంటే బయోఫ్యూయల్ టువార్డ్స్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. ఓకే, బయోఫ్యూయల్స్ టువార్డ్స్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. సో దిస్ ఈస్ ది కరెంట్ ఇయర్ థీమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డే మాట. సో పైన ఇకపోతే 9th August అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ నాగసాకి డే. ఓకే, అండ్ అలాగే 6th August అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ హీరోషిమా డే. ఓకే, హీరోషిమా డే. అండ్ ద 12th August ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే. ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే. So these are some of the important strategic questions related to the important days and dates.
ఏ ట్రామ్ లైబ్రరీ హాస్ రీసెంట్లీ బీన్ ఓపెన్డ్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ సిటీ. ఓకే అండి, రీసెంట్ గా మనకి ట్రామ్ లైబ్రరీని అయితే ఒక పర్టికులర్ సిటీలో మనకి ఏంటంటే ఓపెన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో అది ఏ సిటీలో ఓపెన్ చేశారని చెప్పి అడుగుతున్నమాట. హియర్ ద కీబోర్డ్ ఇస్ ట్రామ్స్ అనమాట. సో బేసిక్ గా మన ఇండియాలో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు స్టిల్ ఎప్పటికి కూడా అంటే ట్రామ్స్ మనకి ఎక్కడ రన్ అవుతుందని చెప్పేసి అంటే ద ఓన్లీ సిటీ కల్కట్టా అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. Rajiv Tyagi was passed away. He was a well-known. Okay, right. Rajiv Tyagi, he was a veteran. Okay, Indian National Congress spokesperson. Okay, Indian National Congress spokesperson. Okay, right. So option D is your answer. Which company has introduced up to 10 days of period leaves for all women employees? సో రీసెంట్గా ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే విమెన్ కి జనరల్ గా వచ్చే మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి అంటే పీరియాడిక్ లీవ్స్ అని ఏంటంటే 10 days గ్రాంట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఆ 10 days లీవ్స్ ని రీసెంట్ గా ఏ కంపెనీ వాళ్ళు అంటే గ్రాంట్ చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. రైట్, సో ద ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, రైట్. జొమాటో కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 10 days పీరియాడిక్ లీవ్స్ అని మనకి విమెన్ ఎంప్లాయీస్ కి ఏంటంటే గ్రాంట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. సో ద నెక్స్ట్ వన్. Which state has decided to launch Operation Durachari in order to check crimes against women? రైట్, రీసెంట్ గా ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఆపరేషన్ దురాచారి అనేటువంటి ఒక ఆపరేషన్ ఏంటంటే లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది దేనికోసం అని చెప్పేసి అంటే మనకి విమెన్ పైన జరిగేటువంటి క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి సో వాటన్నిటిని కూడా చెక్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఆపరేషన్ దురాచారి అనేటువంటి ఒక మిషన్ ని లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ స్టేట్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. రైట్, ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ అండి, ఉత్తరప్రదేశ్ మాట. ఓకేనండి, రైట్, ఉత్తరప్రదేశ్ మాట. సో విమెన్ పైన జరిగేటువంటి అన్ని రకాల క్రైమ్స్ ని కూడా ఏంటంటే చెక్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట అండర్ ది పర్వ్యూ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ దురాచారి. అండ్ ఈ ఆపరేషన్ దురాచారి స్కీమ్ ని లాంచ్ చేసినటువంటి ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరని చెప్పి అంటే శ్రీ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు అండి. ఓకే, చలో ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సైన్డ్ అన్ MOU విత్ US based ది బోస్టన్ గ్రూప్ టు సెట్ అప్ అన్ IT కంపెనీ? రైట్, ఓకే. ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ స్టేట్ లో ఐటీ కంపెనీని ఏంటంటే స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే జనరల్ గా యుఎస్ సంబంధించినటువంటి బోస్టన్ గ్రూప్ వాళ్ళతో ఏంటంటే ఒక అగ్రిమెంట్ అవుట్ చేసుకున్నారట. ఇంతకీ ఈ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నటువంటి ఆ స్టేట్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సో ద ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ మాట. ఓకేనండి, రైట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాట. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఓకే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే సో యుఎస్ బేస్డ్ బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ ఏంటంటే ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకొని సో ఆ స్టేట్ లో ఏంటంటే మనకి ఒక ఐటీ కంపెనీని ఏంటంటే వీళ్ళు ఇనాగ్రేట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఏంటంటే ఒక ఆలోచనలు అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. అండ్ అలాగే ప్రెసెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ అనమాట. ఓకేనండి, బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్. ఓకే, బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఈజ్ ది ప్రెసెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, which country has proposed a pact with the United States on election non-interference? సో రీసెంట్ గా ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే యుఎస్ వాళ్ళతో ఎలక్షన్ నాన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేటువంటి ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో ఇంతకీ ఈ ఎలక్షన్ నాన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేటువంటి అగ్రిమెంట్ ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాళ్ళతో చేసుకునేటువంటి ఆ కంట్రీ ఏంటని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. రైట్, ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండి, రష్యా అన్నమాట. ఓకే, ఇట్స్ ఆప్షన్ బి, రష్యా. సో రష్యా ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి వ్లాదిమిర్ పుతిన్ గారు. ఓకేనండి, రైట్, వ్లాదిమిర్ పుతిన్. సో ఈయన ఏంటంటే యుఎస్ కంట్రీ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారికి మధ్య అంటే ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది జరగడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రష్యా ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అండి. అండ్ అలాగే రీసెంట్ గా ఇదే రష్యా కంట్రీకి అంటే మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా రావడం జరిగింది అనమాట. అండ్ ఆ క్యాండిడేట్ పేరు ఏంటంటే మనకి మైఖేల్ మిస్హుస్టైన్. మైఖేల్ మిస్హుస్టైన్ ఈస్ ది ప్రెసెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రష్యా. అండ్ ద రష్యా capital is Moscow and the currency is ruble. Which country will construct a memorial for the Indian soldiers martyred during the country's liberation war in 1971? సో జనరల్గా ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ వాళ్ళు ఏంటంటే లిబరేషన్ వార్ 1971లో జరిగినందుకు దాని మీద విన్ అయినందుకు ఏంటంటే సో దానికి గుర్తుగా ఇండియన్ సోల్జర్స్ అందరికీ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఇండియన్ అంటే ఎవరైతే ఆ వార్లో చనిపోయిన ఇండియన్ సోల్జర్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళకి గుర్తుగా ఏం చేశారంటే ఒక మెమోరియల్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయడం అయితే జరిగిందన్నమాట. సో ఇంతకీ ఏ కంట్రీ వాళ్ళు లిబరేషన్ వార్ ఇన్ 1971 బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే ఇండియన్ సోల్జర్ మ్యాటర్స్ కి ఒక మెమోరియల్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తున్నారని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఓకే, రైట్, ద ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, రైట్, బంగ్లాదేశ్ మాట. రైట్, సో బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ మెమోరియల్ ఫర్ ది ఇండియన్ సోల్జర్స్ మార్టైర్డ్ డ్యూరింగ్ ది కంట్రీస్ లిబరేషన్ వార్ ఇన్ లిబరేషన్ వార్ in 1971 against పాకిస్తాన్ అండి.
యాక్చువల్గా ఏంటంటే అప్పట్లో మనకి పాకిస్తాన్కి బంగ్లాదేశ్కి ఏంటంటే లిబరేషన్ వార్ అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఈ జరిగినప్పుడు ఈ వార్ జరిగినప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే మన ఇండియన్ కంట్రీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారని చెప్పేసి అంటే బంగ్లాదేశ్కి సపోర్టివ్గా ఏంటంటే మన సోల్జర్స్ ఏంటంటే పంపించడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఈ వార్లు ఏంటంటే ఎవరైతే మనకి ఇండియన్ సోల్జర్స్ చనిపోయారో సో వాళ్ళు చనిపోయినందుకు గుర్తుగా ఏం చేస్తున్నారంటే బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు అంటే ఒక మెమోరియల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇండియా సో వాళ్ళు ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు అంటే ఈ లిబరేషన్ వార్ని ఏంటంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళ మీద ఏంటంటే గెలవటం అనేది జరిగిందన్నమాట. ఓకేనండి, దే వోన్ ది లిబరేషన్ వార్ ఇన్ 1971 అగైన్స్ట్ పాకిస్తాన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ మాట. ద పర్సన్స్ హూ వర్ martyred in the liberation war in 1971. ఓకేనండి, ఫర్ ది కమమోరేషన్ ఆఫ్ their Indians for the commemoration of Indian soldiers, the Bangladesh country will announce to construct a memorial. ఓకేనండి, అండ్ కోఇన్సిడెంట్లీ వీళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేయడానికి గల ఇంకొక రీజన్ కూడా ఏం చెప్పేసి అంటే ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ 50th ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ 50th ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ మాట. ఓకేనండి, రైట్. సో అదే రోజు ఏంటంటే మనకి 50th ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం మూలాన ఏంటంటే ఆ రోజున మనకి ఏంటంటే ఈ అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, which e-commerce platform has rolled out its seller driven campaign Itna Asan Hai. రైట్, ఇతనా ఆసన్ హై అనేటువంటి ఒక సెల్లర్ డ్రైవెన్ క్యాంపెయినింగ్ ని లాంచ్ చేసినటువంటి ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి. రైట్, ఇట్స్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అమెజాన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే ఈ త్వరలో మనకి అప్కమింగ్ బిగ్ బిలియన్ డే ఉంది కదా, అంటే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మనకు జరుగుతూ ఉందన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇనిషియేషన్ బిగ్ బిలియన్ డేకి ముందు జరిగినటువంటిదండి. సో ఇతనా ఆసన్ హై అనేటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే సెల్లర్స్ అందరినీ మోటివేట్ చేసి బిగ్ బిలియన్ డేకి ఏంటంటే అందరినీ రెడీ చేయడం కోసం ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ క్యాంపెయినింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ గా సెల్లర్స్ కి ఏంటంటే ఆఫర్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. సో ఈ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నటువంటి కంపెనీ ఏంటంటే మనకి అమెజాన్ కంపెనీ అనమాట. సో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ announced that India will put a ban on import how many military items to boost indigenous products. రైట్, సో ఈ విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందండి. సో యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే COVID-19 పాండమిక్ టైంలో జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మనకు ఒక ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ అవుతాను ప్రెస్టీజియస్ స్కీమ్ ఏంటంటే మనకి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఆ స్కీమ్ ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో ఇట్ ఈస్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మాట. ఓకే, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మాట. సో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే సో టు మేక్ ఇండియా సెల్ఫ్ రిలియంట్ మాట. ఓకేనండి, రైట్, టు మేక్ ఇండియా సెల్ఫ్ రిలియంట్. రైట్, ఇండియా అంటే సెల్ఫ్ రిలయంట్ గా ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ఏం చేశారంటే మనకి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనేటువంటి స్కీమ్ ఏంటంటే ప్రపోజ్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో అండర్ ది పర్వ్యూ ఆఫ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ okay which are already imported from other countries, okay, the government of India has made a ban on how many military items, okay, under the purview of Atmanirbhar Bharat. So option C is your right answer అండి. సో 101 మాట. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇనిషియేట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మనం అదర్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటువంటి టోటల్ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ మాట. సో అందులో మనకి ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయండి, డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే కొన్ని రా మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయండి. సో వీటన్నిటికి సంబంధించి టోటల్ గా 101 ఐటమ్స్ పైన ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనకి ఒక బ్యాన్ అనేది మనకు చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, అయితే ఈ 101 బ్యాన్స్ పైన ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఎంతవరకు మనకు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూడ్ అంటిల్ 2024 అండి. ఓకే, 2024 సంవత్సరం వరకు కూడా ఏంటంటే ఈ 101 ఐటమ్స్ పైన అంటే ఈ బ్యాన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ఇయర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్ గా మీకు చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ ఎన్ని ఐటమ్స్ పైన ఏంటంటే బ్యాన్ అనేది మనకి కండక్ట్ చేశారని చెప్పి అడిగితే ఈజీగా మీరు చేస్తారు 101 అనమాట. బట్ ఈ అడిగితే మేబీ మీరు కొంచెం ఇబ్బంది పడొచ్చు అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ బ్యాన్ అనేది మనకి ఎంతవరకు కంటిన్యూగా ఉంటుందంటే మనకి 2024 వరకు కూడా కంటిన్యూగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. అండ్ ది ప్రెసెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎవరని చెప్పి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ అనమాట. సో విచ్ ఈ కామర్స్ కంపెనీ హ్యాస్ హోస్టెడ్ ఏ వర్చువల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ మేళా. ఓకే, రైట్, వెల్. సో రీసెంట్ గా ఏ ఈ కామర్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి ఏంటంటే వర్చువల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ మేళా ఏంటంటే ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగిందని చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ బై అమెజాన్ కంపెనీ అండి. ఓకే, రైట్, వెల్. అమెజాన్ వల్ల ఏంటంటే మనకి వర్చువల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ మేళా అంటే హోస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్, అలెగ్జాండర్ లుకషెంకో హ్యాస్ ఓన్ హిస్ 6th consecutive term as the president of which country? అలెగ్జాండర్ లుకషెంకో అనేటువంటి క్యాండిడేట్ ఒక పర్టికులర్ కంట్రీకి అంటే 6th టైం ఏంటంటే కాన్సిక్యూటివ్ గా ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఈయన ఏ కంట్రీకి ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ అవ్వడం అనేది జరిగిందని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. సో ద కంట్రీ నేమ్ ఈజ్ బెలారస్ అండి. ఓకే, రైట్, వెల్. ద కంట్రీ నేమ్ ఈజ్ బెలారస్ మాట. ఓకే, రైట్, వెల్. సో బెలారస్, సో ద బెలారస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ మిన్స్క్ అండి. ఓకే, ద బెలారస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ మిన్స్క్ అండి. అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ బెలారషియన్, ఓకే, రూబుల్, బెలారషియన్ రూబుల్ మాట. ఓకే, రైట్.
Toyota has appointed whom as the brand ambassador for the soon to be launched SUV model Urban Cruiser. రైట్, రీసెంట్ గా మనకి టొయోటా కంపెనీ వాళ్ళు ఏంటంటే అర్బన్ క్రూజర్ అనేటువంటి ఒక కార్ ఏంటంటే వీళ్ళు త్వరలో మనకి లాంచ్ చేయబోతున్నారు అనమాట. సో ఈ లాంచింగ్ ఈవెంట్ కి జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఏంటంటే మనకి అపాయింట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో మరి టొయోటా వాళ్ళు లాంచ్ చేయబోయేటువంటి ఈ అర్బన్ క్రూయిజర్ బ్రాండ్ ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే కొత్తగా అపాయింట్ అయినటువంటి ఆ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అండి. సో ఆయుష్మాన్ ఖురానా అనమాట. ఓకే, ఆయుష్మాన్ ఖురానా ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Okay, next, women entrepreneurship and empowerment is an initiative of a which institution? రీసెంట్ గా ఒక పర్టికులర్ ఇండియన్ ఐఐటి వాళ్ళు ఏం చేశారని చెప్పేసి అంటే మనకి విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అనేటువంటి ఒక ఇనిషియేషన్ ఏంటంటే వీళ్ళు లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఈ విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అనేటువంటి ఇనిషియేషన్ ని లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ ఐఐటి నేమ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ అండి, ఐఐటి ఢిల్లీ. ఓకే, ఐఐటి ఢిల్లీ ఫర్ మేకింగ్ విమెన్ eco-friendly. Okay, right. The Securities and Exchange Board of India has appointed whom as executive director. రీసెంట్ గా మనకి సెబీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ని అపాయింట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట ఆ సెబీకి. సో రీసెంట్ గా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా అపాయింట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. సో సెబీ బోర్డు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి రీసెంట్ గా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ని అపాయింట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఎవరిని కొత్తగా మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా అపాయింట్ చేయడం అనేది జరిగింది అడుగుతున్నారు అండి. సో ఇట్స్ ఆప్షన్ డి అండి. సో జీపీ గార్ అనమాట. ఓకే, జీపీ గార్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ది న్యూ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్. ఓకే, న్యూ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది సెబీ, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నమాట. ఓకే అండి, రైట్. సెబీకి కొత్తగా అపాయింట్ అయినటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి అంటే మనకి సో జీపీ గార్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటింగ్ టు ది సెబీ. సో సెబీ అనేది మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1988 అండి, అండ్ ఇట్ బికేమ్ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఇన్ 1992. ఓకేనండి, రైట్. ఇదొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సెబీ ఎప్పుడు స్టాట్యూటరీ బాడీగా ఫామ్ అయిందని చెప్పి అడుగుతారండి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ 1992 అనమాట. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయితే కనుక మనకి 1988, it became a statutory body in 1992 అనమాట through SEBI Act 1992. ఓకేనండి, రైట్. వెల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ముంబై, అండ్ it is regulating the stock market, okay, stock exchanges, capital market, okay, commodity segment, and credit rating agencies. ఓకేనండి, సో ఇవన్నీ మిమ్మల్ని అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫైన్. అండ్ ద ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ సెబీ ఈజ్ అజయ్ త్యాగి అండి. ఓకే, అజయ్ త్యాగి. సో అజయ్ త్యాగి ఈజ్ ది ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద సెబీ అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటింగ్ టు ది సెబీ. Life Insurance Corporation of India has acquired what percent of share in S Bank via open market purchase. సో రీసెంట్ గా మనకి ఏంటంటే ఎస్ బ్యాంక్ లో ఫ్రాడ్ జరిగిన తర్వాత, ఓకేనండి, ఎస్ బ్యాంక్ లో ఫ్రాడ్ జరిగిన తర్వాత సో మనకి ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా లాస్ అనేది అంటే ఫేస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఆ లాస్ రికవర్ చేసుకోవడం కోసం ఏం చేశారంటే ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి షేర్ అంతని కూడా అంటే పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో అమ్మటం అనేది జరిగింది అనమాట. సో అలాగా ఆ ఓపెన్ మార్కెట్ ప్లాట్ఫామ్ లో రీసెంట్ గా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఎంత పర్సెంటేజ్ షేర్ అంటే హోల్డ్ చేసుకున్నారని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఓకే, రైట్. వెల్, సో ఎల్ఐసి వాళ్ళంటే పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో వీళ్ళు కొనుక్కునేటువంటి షేర్ ఎంత అంటే మనకి ఎస్ బ్యాంక్ లో ఇట్ ఈస్ 4.23% అండి. ఓకే, 4.23% అనమాట. సో ఎల్ఐసి హాజ్ ఎక్వైర్డ్ 4.23% షేర్ ఇన్ ఎస్ బ్యాంక్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎస్ బ్యాంక్ లో మనకు ఒక వన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ తాలూకా షేర్ మేజర్ గా ఉందన్నమాట. సో ఆ బ్యాంక్ నేమ్ ఏంటంటే ఎస్బీఐ అనమాట. ఎస్బీఐ వాళ్ళకి ఎస్ బ్యాంక్ లో అంటే 30% షేర్ ఉందండి. ఆ తర్వాత ఎల్ఐసి వాళ్ళకి ఏంటంటే 4.23% షేర్ అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే అండి, ద రెస్ట్ ఆఫ్ షేర్ ఈస్ హెల్డ్ బై ఇట్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. వెల్, సో ఎస్ బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం ఏమైనా అడిగాడు అనుకోండి, ఎస్ బ్యాంక్ అనేది మనకి హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ ముంబై. అండ్ అలాగే ఎస్ బ్యాంక్ తాలూకా ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే కనుక సునీల్ మెహతా. ఓకే, సునీల్ మెహతా. అండ్ ది ప్రెసెంట్ ఎండి అండ్ సిఇఓ ఎవరని చెప్పేసి అంటే కనుక మనకి ప్రశాంత్ కుమార్ అనమాట. ఓకే, ప్రశాంత్ కుమార్. అండ్ ద ప్రెసెంట్ ట్యాగ్ లైన్ ఆఫ్ ద ఎస్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎక్స్పర్టైజ్. క్లియర్? చలో, ద నెక్స్ట్ వన్. Okay, which company has launched the stock trading services on its platform?
రీసెంట్ గా ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్టాక్ ట్రేడింగ్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ లో లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఇంతకి ఏ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి స్టాక్ ట్రేడింగ్ సర్వీసెస్ లాంచ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఓకే రైట్, ఇట్స్ ఆప్షన్ డి అండి, పేటిఎం అనమాట. ఓకే, యాక్చువల్ గా మనకి పేటిఎం ప్లాట్ఫామ్ లో మనకి ఈ మధ్య చూస్తే కానీ కొత్తగా మనకి పేటిఎం మనీ అని చెప్పేసి కొత్తగా వీళ్ళు ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, పేటిఎం ప్లాట్ఫామ్ లో మనకి అంటే పేటిఎం మనీ అని చెప్పేసి మనకు ఒక కొత్త ప్లాట్ఫామ్ వీళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఈ పేటిఎం మనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రజెంట్ మనకి స్టాక్ ట్రేడింగ్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే అందరి ఇన్వెస్టర్స్ కి ఏంటంటే వీళ్ళు ఆఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అనమాట. ఓకేనండి రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ పేటిఎం మనీ అనమాట. ఇట్స్ ఎ సబ్సిడరీ గ్రూప్ ఆఫ్ పేటిఎం విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ పేటిఎం. సో ఫైన్, which financial institution has announced the introduction of an online dispute resolution mechanism for digital payments? Okay, right, well, so it's an announcement made by the Reserve Bank of India on the bi-monthly monetary policy review. Okay, bi-monthly monetary policy review on August 6. సో ఆగస్ట్ 6 లో జరిగినటువంటి బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ రివ్యూ అనౌన్స్మెంట్ లో భాగంగా రీసెంట్ గా మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళంటే ఒక గ్రేట్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇదేంటంటే జనరల్ గా మనం ఏంటంటే ఆన్లైన్ బేసిస్ లో మనం చాలా పేమెంట్స్ అని చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఆ ఆన్లైన్ పేమెంట్ సంబంధించి ఏవైనా కనుక మనకి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ద ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది కస్టమర్స్. ఓకే, సో కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ ఏవైతే మనకి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ సంబంధించి ఏవైతే కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి, సో వీటన్నిటిని కూడా రిసాల్వ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళంటే ఒక యూనిక్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే వీళ్ళు మనకి అనౌన్స్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. వీళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి యూనిక్ ప్లాట్ఫామ్ పేరు ఏంటంటే ఓడిఆర్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుల్ ఫామ్ అండి, ఓడిఆర్ అనమాట. ఆన్లైన్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెకానిజం అని చెప్పేసి అంటాము. అండ్ విచ్ సెటిల్స్ ఓన్లీ ద క్వరీస్ రిలేటింగ్ టు ది డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకేనండి రైట్, ఇక్కడ ఆన్లైన్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెకానిజం అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ వీళ్ళు సెటిల్ చేసే క్వరీస్ అనేది దేనికి సంబంధించిన అంటే డిజిటల్ పేమెంట్స్ కి సంబంధించిన క్వరీస్ మాత్రమే వీళ్ళు ఏంటంటే మనకి వీళ్ళు సెటిల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంతే తప్ప మిగిలిన ఏదైనా క్వరీస్ కావాలనుకోండి, జనరల్ గా మనకి బ్యాంకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సర్వీసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ లేకపోతే స్టాఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ ఏమైనా కనుక సర్వీస్ రెండరెన్సెస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, సో అట్లాంటి వాటి అన్నిటిని కూడా మనం ఏంటంటే సాల్వ్ చేసుకుని మనకు ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం ఏమైనా పిలుస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకేనండి, ఇట్ ఈస్ బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పేసి అంటాము. సో బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకుని ఏంటంటే మనం జనరల్ గా ఒక కస్టమర్ కు ఉండేటువంటి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వరీస్ అన్నిటిని కూడా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకునేటువంటి ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే మనకి బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. ఓకేనండి రైట్, ఇట్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ పర్ ది సెక్షన్ 35 ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నమాట. ఓకేనండి రైట్, సో ఇది మీకు యాక్చువల్లీ బ్యాంక్ అవేర్నెస్ ఉంటుందండి, ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి ఆన్లైన్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెకానిజం అనేది అంటే ఓన్లీ డిజిటల్ పేమెంట్ సెటిల్మెంట్స్ మాత్రమే వీళ్ళు ఏంటంటే క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఏమన్నా ఇష్యూస్ కనుక ఉంటే కనుక అదర్ దాన్ వేరే ఇంకేమన్నా కనుక కంప్లైంట్స్ ఉంటే మాత్రం మనం ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్ ద్వారా మాత్రమే మనం ఓన్లీ ప్రొసీడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇట్స్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సో రైట్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నమాట. విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ది శౌర్య KGC card that will offer agriculture loans for military and paramilitary professionals. సో రీసెంట్ గా ఏంటంటే మనకి శౌర్య KGC కార్డ్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. అండ్ ఈ కార్డు తాలూకా బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎవరైతే మనకి మిలిటరీ అండ్ అలాగే పారామిలిటరీ సోర్సెస్ లో పనిచేస్తూ ఉంటారో, సో అట్లాంటి క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ లోన్స్ తీసుకోవడం కోసం అంటే ఈ శౌర్య KGC కార్డ్ ఏంటంటే మనకు ఒక బ్యాంక్ వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఇందుకు ఈ శౌర్య KGC కార్డ్ ని లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ బ్యాంక్ నేమ్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఓకే రైట్, ఇట్స్ ఆప్షన్ సి అండి, HDFC బ్యాంక్ అనమాట. ఓకే, HDFC బ్యాంక్, and it is located in Mumbai, and the present MD and CEO of the HDFC is Shashidhar Jagdishan. Okay, right, well, Shashidhar Jagdishan, and the tagline is we understand your world, we understand your world. Okay, right, we understand your world matter. And the present non-executive chairman of HDFC is Shyamala Gopinath. So these are the important points relating to the HDFC. Okay, right, well, fine. The government has constituted a committee under, or not choose, it is whose only. Okay, it's a typological letter. Under whose chairmanship for determination of ceiling rates under a scheme for reimbursement of taxes and duties to exporters. So general ga manaki endante it's a great అనౌన్స్మెంట్ మేడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనేటువంటి ప్యాకేజ్ లో మనకు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఇదేంటంటే జనరల్ గా మనకి డ్యూరింగ్ పాండమిక్ లో, ఓకేనండి రైట్, డ్యూరింగ్ పాండమిక్ సీజన్, ఐ మీన్ సిచ్యువేషన్,
మనకి ఈ COVID-19 సిచ్యువేషన్ లో జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే మొత్తం అన్ని బిజినెస్లు కూడా ఏంటంటే చాలా వరకు ఏంటంటే లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట. ఓకే, లాస్ ని ఎక్కువగా ఏంటంటే లాస్ బేర్ చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. సో అయితే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏంటంటే ఎక్స్పోర్టర్స్ కి ఒక రిలీఫ్ ఇవ్వడం కోసం ఏం చేశారంటే మనకి మన ఆనరబుల్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ గారు అంటే ఒక గ్రేట్ అనౌన్స్మెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఎక్స్పోర్టర్స్ వాళ్ళు జనరల్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి ఐటమ్స్ పైన వీళ్ళు జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే మనం కొన్ని రకాల టాక్సెస్ పే చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే అండి, బేసిక్ గా మనం అందరికీ తెలిసిందే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ పైన మనం జనరల్ గా పే చేసే టాక్సెస్ ఏంటంటే మనకి బేసిక్ గా ట్యాక్స్ ఏమని పిలుస్తామంటే ఇట్ ఈస్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అనమాట. ఓకేనండి, కస్టమ్స్ డ్యూటీ అని చెప్పేసి అంటాం. కస్టమ్ డ్యూటీ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ లెవీడ్ ఆన్ ది ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ మాట. అండ్ అలాగే వాటి తాలూకా వాల్యూని బట్టి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి కస్టమ్స్ డ్యూటీతో పాటుగా అడిషనల్ గా మనం ఏంటంటే కొన్ని రకాల సెస్ ని కూడా మనం ఏంటంటే పే చేసి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి, సెస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటాం అనమాట. సెస్ మీన్స్ ఏంటి, ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ ఏమని పిలుస్తూ ఉంటాం మనం, సెస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటాం అనమాట. సో అయితే పాండమిక్ టైంలో ప్రతి ఒక్క కంపెనీస్ కూడా లాస్ ని ఎక్వైర్ చేసినాయి కాబట్టి సో ఈ లాస్ నుంచి కొంతవరకు మళ్ళీ డిటైన్ చేసుకుని మళ్ళీ ప్రాఫిట్ లో రావడం కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎక్స్పోర్టర్స్ పే చేసేటువంటి ట్యాక్స్ డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వీటిని ఎంతవరకు రీఎంబర్స్ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఇష్యూని బేస్ చేసుకొని మనకి ఒక కమిటీ ఒకటి వేయడం జరిగింది అనమాట. ఈ కమిటీకి హెడ్ గా ఉండేటువంటి క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే సో ద ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అండి, జీకే పిల్లై అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ అనౌన్స్మెంట్ అండర్ ది COVID-19 రివైవల్ ప్యాకేజ్. ఓకే, అండర్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్. ఓకే, చదువుతా నెక్స్ట్ వన్. Markets regulator SEBI has allowed listed companies to use digital signature certifications till which date? సో రైట్, యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ది పాండమిక్ టైంలో జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కంపెనీ మీన్స్ ఏంటంటే ఏ కంపెనీ అయితే మనకి సెబీతో రిజిస్టర్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ కంపెనీస్ ని సింపుల్ గా మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకేనండి, లిస్టెడ్ కంపెనీ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ది సెబీ. ఏ కంపెనీ అయితే మనకి సెబీతో రిజిస్టర్ అవుతుందో సో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే లిస్టెడ్ కంపెనీ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటాం అనమాట. సో వన్స్ ఒకసారి మనకి సెబీ వాళ్ళతో కనుక కంపెనీ కనుక లిస్ట్ అయిన తర్వాత సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే జనరల్ గా కొన్ని మంత్స్ వైజ్ ఏంటంటే వాళ్ళ తాలూకా ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు సెబీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో అయితే మనకి కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా అన్ని రకాల అంటే చాలా వరకు అంటే కొన్ని ఆఫీస్ అని మనకి షట్ డౌన్ ఉంటాం మూరాన. సో ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ గా ఆ డాక్యుమెంట్ సబ్మిషన్ అనేది కుదరటం లేదు కాబట్టి సెబీ వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతవరకు ఏంటంటే ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆఫర్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఆ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ డేట్ వరకు కూడా మీరు ఏంటంటే ఫిజికల్ ఫామ్ లో డాక్యుమెంట్స్ ఏవి సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నట్లు కూడా మీరు డిజిటల్ వెర్షన్ లో మీరు సబ్మిట్ చేసి సరిపోతుందని చెప్పేసి మనకు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. సో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దానికి సంబంధించిందండి. సో సెబీ హ్యాస్ అలౌడ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ టు యూజ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేషన్స్ అనమాట. సో ఇది ఏ డేట్ వరకు దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నానని చెప్పేసి అడుగుతామండి. ఓకేనండి, రైట్. ఇట్స్ ఆప్షన్ డి అండి, December 31st, 2020 అండి. ఓకే, రైట్. ఈ ఇయర్ December 31st వరకు కూడా ఏంటంటే సెబీకి సంబంధించినటువంటి సెబీకి సబ్మిట్ చేసేటువంటి అన్ని లిస్టెడ్ కంపెనీస్ సంబంధించినటువంటి ఫినాన్షియల్ యాక్టివిటీ సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేషన్ మాత్రం ఏంటంటే వీళ్ళు ఫైల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సర్టిఫికేషన్స్. ఓకే, National Highway Authorities of India has tied up with which IIT to set up a center of excellence for advanced data management system for highways. యాక్చువల్గా ఏంటంటే NHAI వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఐఐటి వాళ్ళతో అంటే అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. ఇది దేనికి సంబంధించిందని చెప్పేసి అంటే వీళ్ళు డేటా మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. మరి ఇంతకి వీళ్ళు ఏ ఐఐటితో వీళ్ళు అంటే అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పేసి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండి, IIT ఢిల్లీ అనమాట. ఓకే, రైట్. NHAI మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ IIT ఢిల్లీ. ఓకేనండి, IIT ఢిల్లీ మాట ఫర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనమాట. సో ఇది దేనికోసం అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సో హైవే సంబంధించినటువంటి డేటా స్టోరేజ్ అండ్ అలాగే రిట్రైవింగ్ ఆఫ్ ది డేటా. ఓకేనండి, రిట్రైవింగ్ ఆఫ్ ది డేటా అన్నమాట. సో ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఏం చేశారంటే మనకి ఐఐటి ఢిల్లీ వాళ్ళతో NHAI వాళ్ళంటే ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. అండ్ ప్రెసెంట్ NHAI చేయమని ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు. ఓకే, రైట్. వెల్, సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు. Okay, right. Sukhbir Singh Sandhu is the present chairman of National Highway Authorities of India మాట. And present Ministry of National Highways and Road Transportation ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి నితిన్ జయరామ్ గడ్కరీ మాట. The Reserve Bank of India has enhanced the limit for loans against gold from 75% to what percent? ఓకే, రైట్. వెల్, సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే రీసెంట్ గా మనకి కోవిడ్ పాండమిక్ ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేశారంటే జ్యువెల్ లోన్స్ పైన ఇచ్చేటువంటి ఆ లోన్స్ తాలూకా వాల్యూ అంటే పెంచడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడన్నా సరే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ పైన మనం ఇచ్చేటువంటి లోన్ వాల్యూని ఒక టర్మ్ తో మనం ఏంటంటే డినోట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకేనండి, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ విచ్ డినోట్స్ ది లోన్ అగైన్స్ ది వాల్యూ? సో ద టర్మ్ నేమ్ ఈజ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, LTV అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, LTV ఇట్ ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్
లోన్ టు వాల్యూ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే అండి, లోన్ టు వాల్యూ అనమాట. అంటే మనకి ఏదైనా లోన్ కావాలని చెప్పేసి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏంటి ఏదో ఒక దాన్ని మనం కొల్లేటర్గా పెడుతూ ఉండాలన్నమాట. సో యాజ్ పర్ ద కొల్లేటరల్ బేస్ చేసుకొని దీని మీద మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ లోన్ ఇస్తాము అనే దాన్ని ఇండికేట్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎల్టీవీగా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. సో అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అంటే దేనికి సంబంధించి చెప్పి అంటే జ్యువెల్ లోన్ సంబంధించి అనమాట. ఓకే అండి, రైట్. జ్యువెల్ లోన్స్ మనం ఎప్పుడైనా సరే తీసుకునేటప్పుడట ఇదివరకు అయితే ఆర్బీ వాళ్ళు మీరు ఏ ఆర్నమెంట్ మీరు ఆర్బీలో మనం ఏ ఆర్నమెంట్ అయినా సరే మనం బ్యాంక్ లో కానీ కొల్లేటర్గా పెడితే సో దాని మీద మనకి 75% వరకు ఏంటంటే మనకి లోన్ వాల్యూ అనేది ఆఫర్ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే అందరికి మనకి లిక్విడిటీని పెంచడం కోసం ఏం చేశారంటే ఈ 75% కాస్త ఎంతకు పెంచారని చెప్పేసి అంటే 90% పెంచారు అనమాట. ఓకేనండి, ద ప్రెసెంట్ లోన్ టు వాల్యూ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ 90% అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, రైట్. వెల్, India and which country is exploring to activate joint projects in Asia and Africa as well as interaction in the field of digital technologies. రైట్. రీసెంట్గా ఏంటంటే ఇండియా వాళ్ళు వేరే ఏ కంట్రీతో మనకి డిజిటల్ టెక్నాలజీ సంబంధించి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి. ఓకే, రైట్. వెల్, ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ బేస్ చేసుకొని ఏ కంట్రీ వాళ్ళతో ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ అని చేసుకుంటారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఇండియా మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ Russia on the field of digital technologies matter. Okay, right. And Bengaluru startup Vernacular.ai in partnership with which bank will launch the artificial intelligence powered multilingual voice bot. సో రీసెంట్ గా బెంగళూరు స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఒకటి ఉందండి. సో దాని పేరు ఏంటంటే Vernacular.ai అని చెప్పేసి పిలుస్తారట. సో వీళ్ళు ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి సో ఆ కంపెనీకి సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్ పవర్డ్ మల్టీలింగ్వల్ వాయిస్ బోట్ ఏంటంటే వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగిందన్నమాట. సో ఇందుకి వీళ్ళు ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ మల్టీ లింగ్వల్ వాయిస్ బోట్ ని డెవలప్ చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఇంతకీ వీళ్ళు ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యారని చెప్పేసి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ సి అండి. యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళతో ఏంటంటే ఈ బెంగళూరు స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అయినటువంటి వెర్నాక్యులర్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఓకేనండి, రైట్, Vernacular.ai వాళ్ళు ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ చేసుకొని వీళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ వాయిస్ బోట్ నేమ్ ఏంటంటే ఓకే మల్టీలింగ్వల్ వాయిస్ బోట్ నేమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సా. ఓకేనండి, రైట్, ద వాయిస్ బోట్ నేమ్ ఈజ్ యాక్సా అన్నమాట. ఓకే, రైట్. వెల్, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే కనుక యాక్సిస్ బ్యాంక్ అయితే కనుక మన హెడ్ క్వార్టర్ అయితే ఎక్కడ ఉందండి. సో ఇట్ ఈస్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ముంబై. ఓకే, హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ముంబై. అండ్ అలాగే సో దీని ఓకే, రైట్. వెల్, ఫైన్. దీని ప్రజెంట్ ట్యాగ్ లైన్ అయితే కనుక మనకి ట్యాగ్ లైన్ बढ़ती का नाम जिंदगी. ओके, बढ़ती का नाम ओके, राइट, जिंदगी. द प्रेजेंट टैगलाइन ऑफ Axis Bank and the present MD and CEO of the bank is Amitabh Chaudhary. Okay, Amitabh Chaudhary. So these are some of the important static information relating to the Axis Bank matter. So Tamil Nadu government has proposed to establish a turmeric research institute in which district? So it's also direct question అండి. సో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే రీసెంట్గా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో టర్మరిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనమాట. సో ఎందుకు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ టర్మరిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని వీళ్ళు స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారంటే సో ద ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, రైట్. The government has set up a new turmeric research institute in Erode district. Okay, Erode district. The present chief minister of Tamil Nadu is Edappadi Palaniswamy. Okay, Edappadi Palaniswamy, and the present governor of the state is Banwarilal Purohit. Okay, Banwarilal Purohit is the present governor of the state. Okay, chalo the next one. Who has been appointed as the chairman and managing director of Oriental Insurance Company Limited. So Oriental Insurance Company Limited, one of the public sector undertaking company in the general insurance category. Okay, and it is located in New Delhi. And the present newly appointed chairman and managing director of OACL is S.N. Rajeshwari. Okay, right? S.N. Rajeshwari is the present chairman and managing director of Oriental Insurance Company Limited. Okay, right. Well, next, Khadi and Village Industries Commission has opened the first of its kind footwear training center in which city? KVIC వాళ్ళు ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే వాళ్ళకు ఫుట్వేర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏంటంటే వాళ్ళకి సిటీలో ఇనాగ్రేట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. వీళ్ళు ఏ సిటీలో ఆ ఫుట్వేర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏంటంటే చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. వెల్, సో ద ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అండి. సో ఇట్ ఈస్ ఢిల్లీ. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఢిల్లీ. సో ఢిల్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, చలో ద నెక్స్ట్ వన్. What is the maximum amount of loan a unit can now avail under the emergency credit line guarantee scheme? Okay, right. Well, so what is
the maximum amount of loan a unit can now avail under the emergency credit line guarantee scheme. Okay, fine. So actually గా మనకి ఏంటంటే under the purview of Atmanirbhar Bharat. Okay, right, well, Atmanirbhar భారత్ ప్యాకేజ్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ని రివైవ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే, ఓకే, ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అంటే రివైవ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో ఉండేటువంటి బ్యాంక్స్ ప్లస్ అలాగే ఎన్బిఎఫ్సిస్ కూడా ఏంటంటే మనకి ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ కి లోన్స్ ప్యాకేజ్ అంటే ఆఫర్ చేయడం కోసం మనకి ఈ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనేటువంటి ప్యాకేజ్ లో మనకి సబ్ స్కీమ్ ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఏంటంటే అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే, రైట్, వెల్, సో the scheme is fine. Okay, the scheme is announced under the Atmanirbhar Bharat package. Okay, the scheme is announced under the Atmanirbhar Bharat package. Okay, what is the maximum amount of loan for the, okay, what is the maximum amount of loan is offered by the all banks in India under the emergency credit line guarantee scheme. So the option B is your answer అండి. Okay, right, it is a 10 crores మాట. Okay, right, well, so ECLGS scheme లో మనకి ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేసిన మాక్సిమం లోన్ ఎంత అని చెప్పేసి మనకి 10 crore మాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ వితౌట్ కొలేటరల్ లోన్ టు ది ఆల్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇన్ ఇండియా మాట. ఓకే, ఫైన్. అండ్ అలాగే దేర్ ఈస్ అన్ అప్డేట్ అండి. సో ఈ ఈసీజిఎల్ ఎల్జిఎస్ స్కీమ్ లో జనరల్ గా మనకి ఈ లోన్స్ ఆఫర్ చేసేటువంటి బ్యాంక్స్ లో చూసుకుంటే కనుక ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారని చెప్పేసి అడుగుతారండి. సో ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాట. ఓకే, రైట్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అ టాప్డ్ అండ్ ఆఫరింగ్ ది ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ మాట. ద స్కీమ్ అండర్ లో, ఈ స్కీమ్ అండర్ లో మనకి ఆఫర్ చేసే మాక్సిమం లోన్ ఎంత మనకి 10 crores మాట. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్. PM Narendra Modi participated in the high-level segment of United Nations Economic and Social Council on the event of which anniversary of the United Nations. Okay, fine. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఏంటంటే మనకి ఒక హై లెవెల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ సోషల్ కౌన్సిల్ కి ఏంటంటే ఈయన అటెండ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఏ యానివర్సరీని బేస్ చేసుకొని ఈయన అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది అని పెడుతున్నాడు. ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సో హీ వాస్ అటెండ్ ది సమ్మిట్ ఆన్ ది 75th anniversary ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ మాట. ఓకే, ఫైన్. అండ్ అలాగే ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూయార్క్ మాట. ఓకే, రైట్, న్యూయార్క్ లో ఇది మనకు ఉంటుందండి. ఫైన్. సిఏ శేషాద్రి హూ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ వాస్ ఎరెనౌండ్. సిఏ శేషాద్రి గారు అంటే రీసెంట్ గా మనం చనిపోవడం అయితే జరిగిందండి. సో ఈయన ఎవరని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి. హీ ఈస్ ఎ నోటెడ్ మ్యాథమెటిషియన్ అండి. ఓకే, మ్యాథమెటిషియన్ ప్రొఫెసర్ మాట. ఓకే అండి, రైట్, మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ అండి ఈయన. హీఈస్ ఎ వెల్ నోన్ ప్రొఫెసర్ in mathematics. Okay, right, well, and he is from Chennai. Which bank has selected Infosys Finacle to digitally transform its transaction banking business? Okay, right, well, so recently ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళతో ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకున్నారట. సో ఎందుకోసం అని చెప్పేసి అంటే ఆ పర్టికులర్ కంట్రీలో కంప్లీట్ గా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫర్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఫినాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏంటంటే ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళతో ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో ఇంతకీ ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇన్ఫోసిస్ ఫినాకిల్ తో బేస్ చేసుకుని డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫర్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మనకి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఇట్స్ ఆప్షన్ డి అండి. సో ద బ్యాంక్ నేమ్ ఈజ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బెహ్రాన్ అనమాట. ఓకే, రైట్, నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బెహ్రాన్ అనమాట. ఇదేంటంటే బెహ్రాన్ కంట్రీ వాళ్ళ తాలూకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనమాట. ఓకే రండి, ఇట్ ఈస్ ది సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బెహ్రాన్ అనమాట. సో దే హ్యావ్ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ ఫర్ ఆఫరింగ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ టు ది బ్యాంకింగ్ బిజినెస్. ఫైన్. Which state has emerged as the country's top investment destination in the first quarter of this financial year? Okay, right, well, so recent గా ఏ స్టేట్ వాళ్ళు కంట్రీలోనే మనకి టాప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ గా మనకి ఉన్నారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. అది కూడా మన ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సంబంధించి ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో. ఓకే అండి, రైట్, 2020-21 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సంబంధించి, ఓకే, 2020-21 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సంబంధించి సో క్వార్టర్ 1 లో మనకి మన కంట్రీలోనే టాప్ ప్లేస్ లో ఉండేటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ లో ఉండేటువంటి ఆ స్టేట్ ఏంటని చెప్పి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండి. సో తమిళనాడు. ఓకే, రైట్, ఇట్స్ ఆప్షన్ బి, తమిళనాడు అనమాట. సో తమిళనాడు స్టేట్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ది కంట్రీస్ టాప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ ఇన్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఓకే, ది ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అథారిటీ, సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ IFSCA, has set up a panel under whose chairmanship to develop international retail business at IFCs. రైట్, మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే యాక్చువల్ గా ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గిఫ్ట్ సిటీ అండి. ఓకే, రైట్, విల్, గిఫ్ట్ సిటీ, యు నో ది ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ సిటీ. సో గుజరాత్, ఓకే, గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్, ఓకే,
ఫిన్టెక్ సిటీ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిన్టెక్ సిటీ అని చెప్పేసి అంటాము. సో ఇది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గాంధీనగర్ అండి. సో ఈ గాంధీనగర్ లో ఉండేటువంటి గిఫ్ట్ సిటీలో మనకేంటంటే ఇఫ్స్కా అనేటువంటి ఒక అథారిటీని మనకేంటంటే స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఓకేనండి, ఇఫ్స్కా. ఓకే, రైట్. ఇఫ్స్కా ఫుల్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ అనమాట. అండ్ రీసెంట్ గా ఈ ఇఫ్స్కాకి కొత్తగా కూడా మనకి ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే చైర్మన్ గా అపాయింట్ అయిన క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే ఇంజేటి శ్రీనివాస్ అనమాట. ఓకేనండి, ఇంజేటి శ్రీనివాస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇఫ్స్కా అనమాట. సో అయితే ఈ ఇఫ్స్కా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ లో మనకి రిటైల్ బిజినెస్ ఏంటంటే స్టార్ట్ చేయడం కోసము ఒక ప్యానల్ ఒకటి వేయడం జరిగింది అనమాట. ఆ ప్యానల్ కి చైర్మన్ గా ఎవరు యాక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ అండి. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రదీప్ షా అనమాట. ఓకే, రైట్. ప్రదీప్ షా was appointed as the panel head to develop the international retail business at International Financial Service Center Mata. So it is a financial organization which is set up under Gift City and it is located in Gandhinagar Mata. Okay, right. The present chairman of IFSCA is Injeti Srinivas Mata. ఇది కూడా మనకి recent update అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. Next, who has made history by becoming the US Navy's first black female tactical fighter pilot. ఓకేనండి, రైట్. వెల్, సో యుఎస్ నేవీకి సంబంధించి ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ ఏంటంటే టాక్టికల్ ఫైటర్ పైలట్ కి ఏంటంటే అపాయింట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో యాక్చువల్ గా ఇదివరకు అయితే మనకి 1974 లో ఒక బ్లాక్ క్యాండిడేట్ ఏంటంటే మనకి టాక్టికల్ ఫైటర్ పైలట్ గా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఆఫ్టర్ 1974 తర్వాత మళ్ళీ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ ఫీమేల్ ఏంటంటే ఒక టాక్టికల్ ఫైటర్ పైలట్ గా అపాయింట్ అవ్వడం ఏంటంటే ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి. ఓకే, రైట్. వెల్, సో ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇట్స్ ఆప్షన్ సి అండి. సారీ ఇట్స్ ఆప్షన్ డి అండి. ఓకే, మెడలిన్ స్వెగిల్ అనమాట. ఓకే, రైట్. మెడలిన్ స్వెగిల్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ యుఎస్ నేవీస్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఫీమేల్ టాక్టికల్ ఫైటర్ అనమాట. ఓకేనండి, ఆఫ్టర్ 1974 అనమాట. 1974లో ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ క్యాండిడేట్ ఏంటంటే మనకి యుఎస్ నేవీలో టాక్టికల్ ఫైటర్ పైలట్ గా ఏంటంటే జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో 1974 తర్వాత ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఒక ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ మళ్ళీ అదే టాక్టికల్ ఫైటర్ పైలట్ రావడం అంటే ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట. ఓకే, ఫీమేల్ కేటగిరీలో అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి. బట్ జనరల్ గా బ్లాక్ పర్సన్స్ కేటగిరీలో అయితే 1974 లో ఒక క్యాండిడేట్ అంటే మనకు అపాయింట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే, రైట్. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు అపాయింట్ అయినటువంటి ఆ యుఎస్ నేవీస్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఫీమేల్ టాక్టికల్ ఫైటర్ పైలట్ గా ఎవరు అపాయింట్ అయ్యారని చెప్పండి మనకి మెడ్లిన్ స్వెగల్ అనమాట. ఓకే, రైట్. చలో ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ planning to set up a virtual museum of a securities market to highlight achievements and milestones in the Indian capital market. Okay, right. This is also one of the important update relating to the stocks market. And okay, fine. Actually ఏంటంటే మనకి ఇండియన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మన ఇండియాలో జరిగిన మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ మైల్ స్టోన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనకి ఏంటంటే ఒక వర్చువల్ మ్యూజియం ఏంటంటే స్టార్ట్ చేయమని చెప్పేసి ఒక రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీ వాళ్ళు ఏంటో ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో మరి ఏ రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీ వాళ్ళు వర్చువల్ మ్యూజియం ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ అంటే ప్రపోజ్ చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకే అండి, హీర్ ఇస్ ద కీవర్డ్ అండి. క్యాపిటల్ మార్కెట్ అలాగే సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటే బేసిక్ వీటిని డీల్ చేసేటువంటి రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీ ఏంటంటే సో ఇట్స్ ఆప్షన్ సి అండి, సెబీ మాట. ఓకే, రైట్. వెల్, ఆప్షన్ సి సెబీ మాట. ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీస్ అండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, సో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. టెల్సమ్ ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీస్ అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో మీరు చెప్పినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అండి మీకు అదర్ క్వశ్చన్స్ అని మీకు అడగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫైన్, సెబీ అనేది ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్గా తెలిసిందే కదండి. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ముంబై. ఓకే, అండ్ ద ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ సెబీ ఈజ్ అజయ్ త్యాగి. ఓకే, రైట్. వెల్, సో ఇదేంటంటే మనకి సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ ని అండ్ అలాగే క్యాపిటల్ మార్కెట్ ని అండ్ అలాగే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ని వీటన్ని కూడా రెగ్యులేట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. సో ఫైన్, ఇకపోతే ఐఆర్డిఏ అనమాట. ఓకే, రైట్. ఐఆర్డిఏ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ రెగ్యులేట్ చేసిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ అండి. సో ఇదైతే మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే హైదరాబాద్ లో ఉంటుందండి. ఓకే, హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది. అండ్ దీని ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి సుభాష్ చంద్ర కుంటి అనమాట. ఓకే, సుభాష్ చంద్ర కుంటియా. ఓకే, సుభాష్ చంద్ర కుంటి అనమాట. ఫైన్, ఎస్సీ కుంటి అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటాం అనమాట. పిఎఫ్ఆర్డిఏ అనేది అంటే మనకి పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేషన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని చెప్పేసి పిలుస్తామండి. ఇదేంటే మనకి పెన్షన్ సెక్టర్ అంతటిని కూడా రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. సో దీనికి కొత్తగా మనకి చైర్మన్ రావడం జరిగిందండి. అండ్ ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఈజ్ ఓకే సుప్రతీం బందోపాధ్యాయ అండి. ఓకే, రైట్. సుప్రతీం బందోపాధ్యాయ. ఓకే, ఫైన్. ఇకపోతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆఫ్ కోర్స్ మీ అందరూ తెలిసింది, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ రెగ్యులేట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ అంటే మనకి ఆర్బీఐ అనమాట. సో దీని ప్రెసెంట్ గవర్నర్ అయితే మనకు శక్తికాంత దాస్ అనమాట. ఫైన్. విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ అండ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ అగెన్స్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఫైన్. సో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పైన మనకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీని లాంచ్ చేసినటువంటి ఇస్తున్నటువంటి ఆ బ్యాంక్ నేమ్ ఏంటని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండి. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సో ఈ ఇనిషియల్ మనం లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ బ్యాంక్ నేమ్ ఏంటంటే బీఓఐ అనమాట. బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రగా మనం చెప్తూ ఉంటాము. సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పూణే అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పూణే అనమాట. సో దీని ట్యాగ్ లైన్ అంటే మనకి వన్ ఫ్యామిలీ వన్ బ్యాంక్. ఓకే, వన్ ఫ్యామిలీ
వన్ బ్యాంక్. అండ్ యాజ్ పర్ ద ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అనౌన్స్మెంట్ బేస్ చేసుకుంటే త్వరలో మనకి ఏంటంటే ప్రైవేటైజ్ అవబోతున్న బ్యాంక్ ఏంటంటే మనకి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అనమాట. ఓకే ఫైన్ వెల్. సో ఫైన్ ఇకపోతే పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ అనమాట. పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ హెడ్ ఆఫీస్ అయితే మనకి ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ అనమాట. ఓకేనండి రైట్. అండ్ దీని తాలూకా హెడ్లైన్ ఏంటంటే ఓకే వేర్ ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్, వేరే క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ మాట. సో ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే అండర్ ది ప్రపోజల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అఫైర్స్ అండి. సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే మనకి పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ కూడా కంప్లీట్ గా మనకు ప్రైవేటైజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇకపోతే ఫైనల్ వన్ యూకో బ్యాంక్ మాట. సో యూకో బ్యాంక్ అనేది మనకి హెడ్ ఆఫీస్ అయితే ఎక్కడ ఉందండి? ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కోల్కతా అండి. ఆనర్స్ యువర్ ట్రస్ట్, ఆనర్స్ యువర్ ట్రస్ట్ ఈజ్ ది ట్యాగ్ లైన్ ఆఫ్ యూకో బ్యాంక్ మాట. ఇకపోతే ఫైనల్లీ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ మాట. సో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ చెన్నై అండి. ఓకే. అండ్ అలాగే సో దీని తాలూకా ప్రెసెంట్ ట్యాగ్ లైన్ ఏంటంటే మనకి ది నేమ్ యూ కెన్ బ్యాంక్ అపాన్, ది నేమ్ యూ కెన్ బ్యాంక్ అపాన్ అనమాట. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద ట్యాగ్ లైన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అనమాట. సో ఎక్సెప్ట్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ప్రెసెంట్ ఏంటంటే మనకి ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ అలాగే యూకో బ్యాంక్ మాట. ఓకేనండి. సో ఫైన్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే త్వరలో మనకు ప్రైవేట్ అవబోతున్నటువంటి బ్యాంక్స్ మాట. ఓకే. Next, which bank will contribute 70% of the total amount in the implementation of Maharashtra Agri-Business Network project మాట. సింపుల్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే మనం మ్యాగ్నెట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకేనండి రైట్. మ్యాగ్నెట్ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ గట ఏ పర్టికులర్ బ్యాంక్ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి 70% టోటల్ అమౌంట్ ఏంటంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏంటంటే కంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి రైట్ వెల్. సో ఆ బ్యాంక్ నేమ్ ఏంటంటే మనకి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ మాట. ఇట్స్ ఏ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ద ప్రాజెక్ట్ వర్త్ ఎంత అంటే మనకి $142 million అండి. ఓకేనండి. $142 million మాట. సో దిస్ ఇస్ ది వర్త్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ప్రాజెక్ట్ మాట. ఓకేనండి. ఈ టోటల్ $142 million ని కూడా మనకు కాంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి ఆ బ్యాంక్ ఏంటి మనకి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ మాట. ఓకేనండి రైట్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి హెడ్ ఆఫీస్ అయితే మనీలాలో ఉంటుందండి. ఓకే. మసాత్సుగు అసకావా ఈస్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ADB. Fine. India has signed an MOU with which country to develop a strategic petroleum reserve. ఓకే ఫైన్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఏంటంటే ఒక కంట్రీతో మనకి పెట్రోలియం బేస్ లో ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో ఇంతకీ ఏ కంట్రీ వాళ్ళతో మనకి ఈ పెట్రోలియం రిజర్వ్ బేస్ చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగిందని చెప్పి అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ సి అండి. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనమాట. ఓకే. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ USA ఇస్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనమాట. ఓకేనండి రైట్. చలో ద నెక్స్ట్ వన్. నేమ్ ద యాక్టర్ హూ విల్ రిసీవ్ ది ట్రిబ్యూట్ యాక్టర్ అవార్డ్ డ్యూరింగ్ ది 2020 టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్. ఓకే ఫైన్. మనకి టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అనేది ఏంటంటే మనకి త్వరలో జరగబోతుందండి. సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా ట్రిబ్యూట్ యాక్టర్ అవార్డ్ కింద ఏంటంటే ఎవరిని అనౌన్స్ చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి రైట్ వెల్. సో ద ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనండి రైట్. కేట్ విన్స్లెట్ అనమాట. కేట్ విన్స్లెట్ విల్ రిసీవ్ ది ట్రిబ్యూట్ యాక్టర్ అవార్డ్ డ్యూరింగ్ ది 2020 టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అనమాట. ఓకే రైట్ వెల్. సో దీనికి ఏంటంటే మనకి వన్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఏంటంటే మనకి అపాయింట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పి అంటే మన ఇండియన్ ఏంటంటే ప్రియాంక చోప్రా అనమాట. ఓకే ఫైన్. విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ ది లాంచ్ ఆఫ్ ఎ 2-month లాంగ్ క్యాంపెయిన్ కాల్డ్ కోనా కోనా ఉమీద్. ఓకే రైట్ వెల్. సో యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే కోవిడ్-19 టైంలో ఓకేనండి కోవిడ్-19 పాండమిక్ టైంలో జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే బిజినెస్ అన్ని కూడా ఏంటంటే చాలా వరకు ఏంటంటే లాసెస్ సఫర్ అవుతూ వచ్చినాయి కదండి. సో అయితే అందులో అండర్ ది పర్వీ ఆఫ్ రివైవల్ క్యాంపెయిన్ అనమాట. ఓకేనండి. సో మనకి ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి లాక్డౌన్ అనేది అన్లాక్డౌన్ చేయడం మొదలు పెట్టారో సో అన్లాక్డౌన్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం ఏం చేశారంటే మనకు ఒక బ్యాంక్ వాళ్ళు అంటే కోనా కోనా ఉమీడ్ అనేటువంటి ఒక క్యాంపెయినింగ్ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇందుకు ఈ కోనా కోనా ఉమీడ్ అనేటువంటి క్యాంపెయినింగ్ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేసినప్పుడు ఆ బ్యాంక్ ఏంటంటే మనకి ద ఆప్షన్ ఏ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ అంటే సో KMB. సో KMB స్టాండ్స్ ఫర్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ రైట్. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్. సో ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2003 అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ముంబై అండి. హెడ్ క్వార్టర్ అయితే మనకి ముంబైలో ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ది ట్యాగ్ లైన్ ఏంటంటే మనకి లెట్స్ మనీ మేక్ సింపుల్ సారీ లెట్స్ మేక్ మనీ సింపుల్ లెట్స్ మేక్ మనీ సింపుల్ ఈజ్ ది ట్యాగ్ లైన్ ఆఫ్ ద KMB అండి. అండ్ ప్రెసెంట్ MD అండ్ CEO ఆఫ్ ద కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఈజ్ ఉదయ్ కోటక్. ఓకే ఉదయ్ కోటక్. అండ్ హీ ఈజ్ ఆల్సో ది ప్రెసెంట్ MD అండ్ CEO ఆఫ్ IL అండ్ FC. ఓకేనండి రైట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లీజింగ్ అండ్ ఫినాన్స్ కంపెనీ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అనమాట. సో దీనికి కూడా ఏంటంటే ఈయన MD అండ్ CEOగా వర్క్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫైన్. శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ది MD అండ్ CEO ఆఫ్ విచ్ బ్యాంక్ రైట్. రీసెంట్ గా ఒక పర్టికులర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఏంటంటే శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ గారు ఏంటంటే MD అండ్ CEOగా అపాయింట్ అవడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఇందుకు ఏ బ్యాంక్ కి శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ గారు ఏంటంటే MD అండ్ CEOగా అపాయింట్ అవడం జరిగింది అని అడుగుతున్నారండి. సో ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండి ఫెడరల్ బ్యాంక్ అనమాట. ఓకేనండి రైట్. సో దీని హెడ్ ఆఫీస్ అయితే మనకి ఏంటంటే అలువాలో ఉంటుందండి. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లేస్ నియర్ ఇన్ కొచ్చి. ఓకేనండి ఇట్ ఈస్ ఇన్ కేరళ.
రైట్. ఇట్ ఈస్ ఏ కేరళ బేస్డ్ బ్యాంక్ అండి. సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఏంటంటే కొత్తగా అపాయింట్ అయిన ఎండి అండ్ సిఇఓ అని చెప్పి మనకి శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ గారు అనమాట. ఓకే రైట్, వెల్ క్లియర్. And the next one, who is the author of the book The Spirit of Cricket in India? Okay, The Spirit of Cricket India book ni recent గా ఆథర్ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్ ఎవరని చెప్పి అడుగుతున్నారంటే, హూ ఇస్ ఎ వెటరన్ క్రికెటర్ అండి. సో హూజ్ నేమ్ ఈజ్ స్టీవ్ వా అనమాట. ఓకే అండి, రైట్. స్టీవ్ వా, హీ ఈజ్ ఎ వెటరన్ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ అనమాట. ఓకే, ఈజ్ అన్ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ అనమాట. సో ఈయన రీసెంట్ గా రాసిన బుక్ నేమ్ ఏంటంటే మనకి ది స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఇండియా. సో ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ హరేలా ఫెస్టివల్ విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ స్మృతి వన్. సో హరేలా ఫెస్ట్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ వాళ్ళు ఏంటంటే బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి. సో ద అకేషన్ ఆఫ్ హరేలా ఫెస్ట్ లో భాగంగా ఏం చేశారంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మనకి ఏంటంటే స్మృతి వన్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో అండర్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ స్మృతి వన్, ద పీపుల్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ వర్ ఎంకరేజ్ టు ప్లాంట్ సాప్లింగ్స్. ఓకేనండి, రైట్. జనరల్గా ఏంటంటే ఈ హరేలా ఫెస్ట్ లో భాగంగా ఏంటంటే ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో ఆ స్టేట్ లో ఉండేటువంటి పీపుల్ అందరూ కూడా ఏంటంటే ఈ హరేలా ఫెస్ట్ లో భాగంగా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొక్కలు నాటేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏంటంటే వీళ్ళు అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో దానికి వాళ్ళు పెట్టిన పేరు ఏంటంటే స్మృతి వన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇంతకీ ఈ హరేలా ఫెస్ట్ అండ్ అలాగే స్మృతి వన్ క్యాంపెయినింగ్ లాంచ్ చేసినటువంటి ఆ స్టేట్ ఏంటి మనకి ఉత్తరాఖండ్ అండి. ఓకే రైట్, ఉత్తరాఖండ్ అనమాట. సో ఉత్తరాఖండ్ ప్రెజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరని చెప్పి మనకి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ అని చెప్పేసి పిలిచాము. అండ్ అలాగే గవర్నర్ ఎవరని చెప్పేసి అంటే మనకి Baby Rani Maurya. Okay, right. DRDO has developed P7 heavy drop system, which is capable of para-dropping heavy machinery from which aircraft? యాక్చువల్గా డిఆర్డిఓ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి P7 హెవీ డ్రాప్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో ఇవి దేనికోసం అని చెప్పేసి అంటే జనరల్ గా మనకి ఒక పర్టికులర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి మనకి ఏవైతే ఐటమ్స్ ఉంటాయో సో వాటన్నిటిని కూడా ఏంటంటే మనకి క్రిందికి డ్రాప్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనం యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మరి ఇంతకీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ఉండేటువంటి హెవీ మిషనరీని మనకి డ్రాప్ చేయడం కోసం ఏంటంటే P7 హెవీ డ్రాప్ సిస్టమ్ ఏంటంటే డిఆర్డిఓ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ అండి. సో IL-76 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనమాట. ఓకేనండి, IL-76 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని జనరల్ గా మనం హెవీ మిషనరీస్ అన్నట్లని కూడా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారండి. సో ఇలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కోసం యూస్ చేసేటువంటి ఈ హెవీ మిషనరీ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో మనం డ్రాప్ చేయడం కోసం ఏంటంటే P7 హెవీ డ్రాప్ సిస్టమ్ అనేది వాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ P7 హెవీ డ్రాప్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అంటే మనకి DRDO అన్నమాట. ఓకే ఫైన్. వాట్ ఈస్ ది ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ది గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిస్క్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్? గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిస్క్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ లో మన ఇండియా తాలూకు ర్యాంక్ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకేనండి, రైట్. ఇండియా హెస్ టుడే థర్డ్ పొజిషన్ ఇన్ ది గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిస్క్ ఇండెక్స్ అండి. రైట్, ఇండియా అయితే మనకి థర్డ్ పొజిషన్ ఉందన్నమాట. ద ఫస్ట్ పొజిషన్ అయితే కనుక మనకి ఏంటంటే చైనా కంట్రీ అండి. ఓకే, చైనా ఈజ్ ఎట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అండ్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఈజ్ US అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇండియా అన్నమాట. ఓకే రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్, బోయింగ్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ $916 million deal to support the International Space Station for next how many years? ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటే ISS కి సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మనకి బోయింగ్ వాళ్ళు ఏంటంటే $916 million కాంట్రాక్ట్ అయితే వీళ్ళు ఏంటంటే రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. అండ్ ఇది మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ 10 years ఉంటుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి. రైట్, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఇన్ 4 years కాంట్రాక్ట్ అండి. ఓకే రైట్, 4 years వరకు ఇది ఏంటంటే మనకి 10 years లో ఉంటుంది అనమాట. ఫైన్. విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ పాస్డ్ ఎ బిల్ టు ప్రమోట్ ది లెగసీస్ ఆఫ్ గాంధీ, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్? ఓకే రైట్, వెల్. సో రీసెంట్ గా ఏ కంట్రీ వాళ్ళు వాళ్ళ తాలూకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మహాత్మా గాంధీ గారు అండ్ అలాగే మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ తాలూకా లెగసీస్ ఏంటంటే ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఒక బిల్ పాస్ చేయడం జరిగింది అని అడుగుతున్నారండి. రైట్, ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ అండి, US మాట. ఓకే అండి, రైట్. US కంట్రీ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మహాత్మా గాంధీ గారు అండ్ అలాగే మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ తాలూకా లెగసీస్ ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఒక బిల్ అయితే వాళ్ళంటే ప్రజెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈస్ today class and I hope you are all enjoying the lecture. Okay right, if you have any doubts please mention your doubts on the comment section. Right, happy learning, thank you.